Yes, now we are live. Jair sir, you may please begin. So, good evening, everyone. This is our second session on evolution. Of course, last session was a general discussion, particularly on Darwin's theory of evolution. Evolution is a principle operating, a process operating in most of the phenomena in the universe. So it's a very important principle. So that's why we thought of arranging a series of discussions on this. Evolution is basically the basic basis of evolution is that small quantitative changes taking place in a phenomenon gradually accumulates and at a particular stage leads to a qualitative change. So that is the very principle of operation of the evolution. So now we'll have to start when we talk about, say, the evolution of our life on Earth. We have to start with the evolution of the solar system and the formation of the Earth. So today's talk is basically on the evolution of the solar system and how our Earth was formed. The speaker is known to most of you, Dr. R Venkatesan. He's retired head of Environmental Safety Division of the Indira Gandhi Center for Atomic Research, Kalpakkam. He's also a very ardent popularizer of science. He's the All India Committee member of Breakthrough Science Society. So I welcome Dr. Venkatesan. I welcome all of you. So over to Dr. Venkatesan. Hello, good evening to everybody. And I'm very pleased to see some of my friends, classmates, and past contacts who have joined today. So this is, maybe it looks like a part of the evolution of our breakthrough sessions. Friends, I am not going to discuss much unknown things to you. We have students from the school level, some publics, and there are also students of physics here, higher studies, those who are carrying out higher studies, lecturers, and so on. The point is, when I try to find out what exactly people think about the formation of solar system, I found that whatever I knew earlier seems to be challenged by new findings. So let me give a gist of what already we know. And from there, certain new challenges, what is there in front of us in studying the cosmic events and also the solar system, and more particularly about our own Earth itself. So we seem to be knowing not much about these objects, while the known thing seems to be very less. So day by day, with newer and newer telescopes, space-based telescopes, which are launched, we are getting newer and newer revelations of the nature, which are unanswered by the existing understanding. So the works are going on. So let me just give you a gist of what already we know about how the solar system has formed. Long back, maybe about 100 years back, people thought that there was a catastrophic collision of a large object on the sun star, the star sun, and then it broke into fragments and dust. And then from the dust, planets and many other things formed. Later, with a newer understanding of the physics, people could reveal that there was no such catastrophic beginning of our solar system. Rather, it was something which evolved from a nebular cloud, which is an interstellar dust cloud. So let me, I think, yeah. So I believe the next slide is visible.
One of you can say yes. Yes. Yeah. So what we now understand is that we have galaxies, stars and galaxies around us. And in between the galaxies, in between the objects in our solar system itself, when I was a child, I used to think it is completely dark. There is no matter at all. From earth to sun, there is nothing. From earth to moon, there is nothing. Everything is on the earth and maybe then on the moon. But then with telescopes, even earth-based telescopes, we could see that a lot of dust exists. And initially it was thought of the dust in our own atmosphere, which is being captured by telescopes. Later, we found that there were dust not only between the planets, between our moon and earth, there are also dust between earth and sun and around sun. A lot of things are there. So that means we have a huge amount of mass spread over around the sun, and some have accreted, some have collected small objects, and they have become a bigger objects due to gravitational attraction, and some other things have not got attracted and colluded and accreted into a bigger objects. The reason we will see now. நீங்க உங்க வீடியோ அன்மியூட் பண்ணிக்கலாம். ஒன்று கொஞ்சம் தமிழ்லையும் பேசலாம். Okay. Okay. I think where is my video? Yes. Yeah, fine. So now this is how a picturization of the dust in a interstellar galaxy, interstellar space is visualized. This is a pictorial representation, though evidences are there. So when there are huge dust between the galaxies, then what happens to the dust? Do they remain just static? No, not simply floating. There is a huge dynamics working within this cloud. So இப்போ நண்பர்களே, தமிழில் பேச சொல்ல கேட்டுக்கொண்டதுனால நமக்கு தெரியும் ஆகாயத்தில் நம்ம பார்க்கக்கூடிய சில ஆப்ஜெக்ட், ஸ்டார்ஸ், கேலக்சிஸ் இதெல்லாம் இருக்குங்கிறது. ஆனால் இவருக்கு நடுவில் எதுவுமே இல்லைன்னு நினச்சிட்டு இருக்கோம். ஏன்னா நம்ம இரவுல பார்க்கும் பொழுது கருப்பாக இருட்டாக இருக்கிறதுனால அங்கே எதுவுமே இல்லை. ஆனால் நல்லா கண்ணை அகல திறந்து வச்சு பார்த்தா, நம்ம கண் இல்லைன்னா டெலஸ்கோப் கண், அப்போ அந்த கேலக்சிக்ஸுக்கு இடையில ஏராளமான தூசிகள் இருப்பதையும் கற்கள் இருப்பதையும் பார்க்க முடிகின்றது. அது மட்டுமல்ல, நட்சத்திரங்களுக்கு நடுவிலும் நட்சத்திர கூட்டங்களுக்கு பால்வெளி மண்டலம்னு நம்ம சொல்றோம் நம்மளுடைய கேலக்சி. அந்த கேலக்சியிலேயே ஏராளமான சின்ன துகள்கள்லாம் இருக்கு. இதே போன்ற கேலக்சிஸ் கிட்டத்தட்ட 100 மில்லியன் கேலக்சிஸ் இருக்கிறதா ஏற்கனவே ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு. ஸோ அவ்வளவு கேலக்சிஸுக்கு இடையிலையும் ஏராளமான தூசிகள் இருக்கின்றன, அணுக்கள் இருக்கின்றன. நான் ஏற்கனவே இங்கே லிஸ்ட் அவுட் பண்ண மாதிரி ஹைட்ரஜன், ஹீலியம், கார்பன், ஆக்சிஜன், நைட்ரஜன், ஹைட்ராக்சில் மாலிக்யூல்ஸ், சிலிகேட், அயன் அண்ட் மெக்னீஷியம், இது மாதிரி இதெல்லாம் எங்கேயோ எப்போ ஃபார்ம் ஆனது, கொஞ்சம் அங்கங்கே எல்லாம் இருந்துகிட்டு இருக்கு. ஸோ இவையெல்லாம் சும்மா இருக்கிறது இல்லை. அவை எப்போவுமே எந்த ஒரு துகளும் தனக்குள்ள ஒரு ஈர்ப்பு விசையினால் ஈர்க்கப்படும். தனக்குள்ள ஏற்கனவே ஒரு வேகமான மோஷன்ல இருந்துகிட்டு இருந்துச்சுன்னா அது அந்த ஈர்ப்பு விசையை மீறி ஒன்னோடு ஒன்று ஒட்டாம அது இயக்கத்திலே இருந்து கொண்டு தான் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையில எங்கேயாவது அந்த துகள்களுக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஈர்ப்பு விசை, கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ், அந்த ஃபோர்ஸ் if it exceeds the repulsion or the distractive forces due to motions of the particles, ஒன்று வேகமாக போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னா கிராவிட்டியை விட அது அதிகமாக இருக்கும். ஸோ அப்படி இல்லாமல் எங்கேயாவது ஒரு சமநிலைக்கு வரும்போது அல்லது எங்கேயாவது ஒரு டர்புலன்ட் சுச்சுவேஷன், ஒரு சலனங்கள் ஏற்படும் போது இந்த தூசி மண்டலத்தில் அவை திடீர்னு இறுகி கிராவிடேஷனல் புல்னால ஒரு ஆப்ஜெக்ட்ஸாக, பெரிய ஆப்ஜெக்ட்ஸாக ஃபார்ம். இப்படித்தான் நட்சத்திரங்களை உருவானதாக நாம் அறிகின்றோம். அப்படி உருவாகக்கூடிய அந்த நட்சத்திரங்கள் பல நாட்கள், பல ஆண்டுகளுக்கு அதை எடுத்துக்கும். இப்போ உதாரணத்துக்கு அப்படி நிஜமாக அந்த மாதிரி தூசிகள்லாம் இருக்கா அப்படின்னா இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு டெலஸ்கோப் அனுப்பியிருக்காங்க, ஜேம்ஸ் வெப் ஸ்பேஸ் டெலஸ்கோப்.
ரீசெண்டாக வந்து அது ஒரு நல்ல அழகான பிக்சர் வந்து ரொம்ப மோர் கிளியராக வந்து ஹப்பிள் ஸ்பேஸ் டெலஸ்கோப்பை வந்து எடுத்து அனுப்புனதா நம்ம பார்த்தோம். அந்த டெலஸ்கோப்லேயே நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னாக்க பெரிய அந்த இந்த கேலக்சிஸ் அண்ட் பெரிய மேசிவ் ஸ்டார்ஸை சுற்றி ஏராளமான டஸ்ட் வந்து இருக்கிறதும், அந்த டஸ்ட்டில் அந்த கிராவிடேஷனல் வேவ்ஸ் அது வந்து எப்படி போகுது, ஸ்ப்ரெட் ஆகுது. ஏன்னா அங்கே நீங்கள் சென்ட்ரலில் இந்த பிக்சரில் பார்க்குறது வந்து ஒரு 2 ஸ்டார் ஒன்றோடு ஒன்று கிட்டக்க இருக்குது. அது வந்து அதனுடைய மோஷன் டைனமிக்ஸ்னால ஏற்படக்கூடிய ஒரு சலனங்கள் வந்து சுற்றி இருக்கக்கூடிய தூசிகளில், கற்களில், தூசிகளில் எப்படி அலையாக வந்து பரவுது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம். இது வந்து இப்போ இந்த டெலஸ்கோப்லேருந்து நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம். இது என்ன காமிக்குதுன்னா, ஸ்டார்ஸுகளுக்கு நடுவில், ஸ்டார்ஸை சுற்றி, கேலக்சியை தாண்டி ஏராளமான தூசிகள் சுற்றிக்கிட்டு இருக்குங்கிறது தெரியுது. அது மட்டுமல்ல, அந்த ஸ்டார்ஸும் வந்து ஏராளமான வெப்ப கதிர்களோட சேர்த்து தூசிகளை உமிழுது. அவையும் வந்து அதை சுற்றி வந்து வெளியேறக்கூடிய காட்சியை வந்து நம்ம பார்க்கலாம். இவை எல்லாமே வந்து இன்டர்ஸ்டெல்லார் டஸ்ட் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம். இப்போ அந்த மாதிரி ஆகக்கூடிய ஒரு டஸ்ட்டில் வந்து ஒரு இது வந்து ஒரு பிக்சரைசேஷன் தான், பேஸ்ட் ஆன் சம் டேட்டா. எங்கே ஒரு இனார்மஸ் கிளவுடு கம்ப்ரெஸ் ஆகி ஒரு ஸ்டார் மாதிரி வந்து ஃபார்ம் ஆகும்போது, அல்லது கேலக்சிஸாக வந்து இருக்கும் பொழுது, அதில் ஏற்படக்கூடிய கிராவிடேஷனல் புல், அந்த டைனமிக்ஸ், அதில் வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டார் உள்ள வந்து அந்த ஃபியூஷன் ரியாக்ஷன்னால எனார்மஸ் எனர்ஜிஸ் ரிலீஸ் ஆகி டஸ்ட்டை தூக்கி வெளியில் வீசுது. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து கேஸ் அண்ட் டஸ்ட் வந்து வெளியில் வர்றதை வந்து நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்குறாங்க. அதை வந்து ஒரு ஆர்டிஸ்ட் வந்து இந்த மாதிரி வந்து போட்டிருக்கிறார். ஸோ அப்போ அந்த டஸ்ட்டு வெளியில் வருதுன்னா எப்படி அப்படின்னாக்க, அதனுடைய வேகம் வந்து மிக 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 அதிகமானது. ஸோ அதனால் அதை மையத்தை நோக்கி இழுக்கக்கூடிய கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் மீறி அது வந்து வெளியில் வருது. ஸோ இது மாதிரி வரக்கூடிய டஸ்டெல்லாம் வந்து நம்ம ஏற்கனவே வந்து அப்சர்வேஷன்ஸில் இருக்குது. ஸோ இது மாதிரி பார்க்கக்கூடிய ஒரு காட்சியை நம்ம நேக்கடையிலே பார்க்கலாம். நீங்கள் கூட இரவில் கிராமத்தில் இருந்தால் நல்ல தெளிவான வானத்தை பார்க்கும்போது இந்த மில்கி வே கேலக்சியை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. இந்த மில்கி வே கேலக்சியிலே பார்த்தீங்கன்னாக்க வந்து உங்களுக்கு வந்து ஏராளமான ஸ்டார்ஸும் கேலக்சி அது பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஸ்டார் மாதிரி தெரியக்கூடிய சில ஸ்டார்ஸ் தெரியும். அவை எல்லாமே வந்து டிஸ்டன்ட் கேலக்சிஸ் அப்படிங்கிறது பின்னாடி கண்டுபிடிக்கக்கூடியது. இது நம்ம கண்ணால் பார்க்கக்கூடியது, டெலஸ்கோப்பில் எடுக்கக்கூடிய ஒரு ஃபோட்டோ தான் அது. ஸோ இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அந்த ஒயிட்டாக அந்த பால்வெளின்னு சொல்லுவோம், அதில் என்னவா இருக்க முடியும் அப்படின்னா வந்து சிறிய சிறிய கற்கள் அல்லது தூசிகள், இவை தான் வந்து அந்த சுற்றி இருக்கக்கூடிய ஸ்டார்ஸுடைய ஒளியை வந்து நமக்கு பிரதிபலிக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி டஸ்ட்டு இந்த இதெல்லாம் வந்து நிறையா இருக்குது. அப்போ அது சும்மா இருக்கிறது இல்லை. எப்படி வந்து ஸ்டார்ஸ் வந்து டஸ்ட்டை விழுமிழுதோ அதே போல் டஸ்ட்டுகள்லாம் கலெக்ட் ஆகி ஸ்டார்ஸாகவும் ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டார்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகி அப்படி ஒரு மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும்பொழுது தான் நம்ம சோலார் நெபுலாங்கிறது பின்னாடி ஃபார்ம் ஆனிச்சு அப்படிங்க சொல்கிறோம். இது பார்த்தீங்கன்னா அந்த வாயேஜர் இப்போவும் இருக்குது, 40 வருஷமாக அது வந்து ஸ்பேஸில் போயிட்டுருக்குது. அதுலேருந்து ஒரு சிக்னல் நம்ம இங்கேருந்து ஒரு சிக்னலை கொடுத்து அது ரிப்ளை வாங்கினோன்னா 42 ஹவர்ஸ்க்கு மேலே ஆகும் இன்றைக்கு தேதிக்கு. ஸோ அந்த அளவுக்கு டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது. யூ கேன் சே 42 லைட் ஹவர்ஸ், லைட் இயர்ஸுங்கிற மாதிரி அவ்வளோ தூரத்தில் அது போயிருக்குது. அதுவும் வந்து நம்ம கிட்டத்தட்ட வந்து நம்ம சோலார் ஃபேமிலியில் இருக்கக்கூடிய நெப்டியூன், ப்ளூட்டோவை தாண்டி போயிடுச்சு. அது ப்ளூட்டோ கிட்டக்க நெருங்கி பல ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் எடுத்துருக்குது. அதை தாண்டி இருக்கக்கூடிய பகுதியை ஃபோட்டோ எடுத்து அனுப்பியிருக்குது. அதனுடைய ஒரு பிக்சரைசேஷன் தான் அது, கலர் பிக்சர். இது வந்து ஆர்டிஃபிஷியலி ஜெனரேட்டட். அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கேயும் ஏராளமான டஸ்ட் அண்ட் பார்ட்டிகிள்ஸ் இருக்கிறத வந்து அது ஃபோட்டோ கொடுத்து அனுப்பியிருக்கு. இது நம்ம சோலார் சிஸ்டத்திலே இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். ஸோ இது எல்லாமே அப்போ அந்த டஸ்ட்டு அண்ட் கிளவுட்ஸ், கேஸ் கிளவுட்ஸ் வந்து ஒரு ஸ்டாராக வந்து ஃபார்ம் ஆகும்போது டியூ டு கிராவிடேஷனல் புல் சடனாக வந்து ஒரு பெரிய ஸ்டாராக ஃபார்ம் ஆகும்போது ஏராளமான அந்த மாஸ் வந்து அந்த ஒரு ஸ்டாரில் இருக்குது. அதில் ஒரு கொஞ்சம் அது வீசி எறியப்படுது டியூ டு ஃபியூஷன் ரியாக்ஷன் அப்படிங்கிறத நம்ம ஏற்கனவே வந்து பார்த்துருக்குறோம். இது அந்த ஒரு முதல்ல காமிச்ச ஒரு ஸ்லைடில் ஒரு வெளியேறின துகள்கள்னு பார்த்தோம் இல்லையா, கேஸ் மாதிரி, அந்த மாதிரி இதுலேயும் வந்து வெளியேறும். பட் எப்படியுமே அந்த இது வந்து ஸ்டார் ஃபார்மேஷனில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டேஜ். ஸோ இப்படிப்பட்ட ஒரு ஸ்டேஜில் நெபுலார் அப்படின்னு நெபுலார்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கேஸ் கிளவுடு தான் வந்து பின்னாடி சன் ஆகவும்
அதே நேரத்திலேயே சோலார் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் நம்ம பார்க்கக்கூடிய சோலார் ஆப்ஜெக்ட்ஸாகவும் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறது இப்போதைக்கு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஒரு சயின்டிஃபிக் எக்ஸ்பிளனேஷன். நம்ம சோலார் சிஸ்டம் ஃபார்மேஷனுக்கான ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன். ஸோ அப்படி சன் அல்லது அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டாராக ஃபார்ம் ஆகும் போது பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரலில் வந்து ஏராளமான மாஸ் வந்து கேதர் ஆகுது. கொஞ்சம் மாஸ் வந்து அதை சுற்றிக்கிட்டு இருக்கு. அது ஏன் அப்படி சுற்றுது அப்படின்னா வந்து அது வந்து ஃபார்ம் ஆகும் போதே அந்த வீசி எறியப்படக்கூடிய அந்த கேஸ் வந்து மிக அதிக வெலாசிட்டியில் வந்து வீசி எறியப்படுது. ஸோ அந்த கிராவிட்டியை தாண்டி அதால் வந்து போக முடியும். அது என்னது கிராவிட்டியை தாண்டி அது மாதிரி போக முடியும் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்கலாம். இப்போ நமக்கு தெரியும், இப்போ பூமியிலேருந்து நம்ம வந்து ஒரு ராக்கெட்டை விடுறோம்னு வச்சுக்கோங்க, அல்லது ஒரு குண்டை ஃபயர் பண்ணுறோம், அது எங்கேயாவது போய் விழும். ஒரு ராக்கெட்டை ஃபயர் பண்ணாக்க அதுவும் வந்து ரொம்ப தூரம் போய் விழும். இந்த இன்டர் கான்டினென்டல் மிசைல் அப்படின்லாம் சொல்கிறோம் இல்லையா, ஏவுகணைகள், அது வந்து இங்கேருந்து ஒரு 2000 கிலோமீட்டர் தாண்டி போகலாம், அது போய் விழும். ஏன் விழுதுன்னா அதோட கிராவிடேஷனல் புல்னால அது போய் விழுது. அவ்வளோ தூரம் போகிறதுக்கு காரணம் நம்ம வந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் அது கொடுக்குறோம், எனர்ஜியை வந்து எனார்மஸ் எனர்ஜியை வந்து பயன்படுத்தி அது வந்து ஒரு த்ரஸ்ட்டை கொடுக்குறோம், அது தாண்டி போகுது. ஸோ இப்போ அதுக்கு ஒரு சஃபிஷியன்ட் வெலாசிட்டி இனிஷியலாக கொடுத்தா அது வந்து பூமியில் விழாமல் சுற்ற ஆரம்பிச்சிடும். அப்படி தான் நம்ம வந்து சேட்டலைட்ஸ் எல்லாம் லான்ச் பண்ணுறோம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சஃபிஷியன்ட் வெலாசிட்டியில் இனிஷியலாகவே வந்து நம்ம புஷ் பண்ணி விட்டா அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து நம்மளே சுற்ற ஆரம்பிக்கும். அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட வெலாசிட்டிக்கு சர்க்குலர் வெலாசிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம். அது பூமியில் சர்க்குலர் வெலாசிட்டி எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது, பூமியிலேருந்து எஸ்கேப் ஆகி போகிறதுக்கான எஸ்கேப் வெலாசிட்டி எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுலாம் நீங்கள் புக்கில் படிச்சிருப்பீங்க, 10th புக்கில் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ சர்க்குலர் வெலாசிட்டினா 7.1 km/s. அதில் வந்து நீங்கள் இங்கேருந்து ஒரு வேகமாக வந்து ஒரு ராக்கெட் அனுப்பினா அது நம்ம பூமியை சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும். 14.2 நினைக்கிறேன் km/s. அந்த ஸ்பீடில் நீங்கள் அனுப்புனீங்கன்னா அது பூமியை விட்டு எஸ்கேப் ஆகிடும். ஸோ அந்த சூரியன் அல்லது அந்த ஸ்டார் ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய அந்த ஸ்டேஜில் வீசி எறியப்பட்ட அந்த கிளவுட்ஸ், டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாமே அந்த சூரியனுடைய கிராவிடேஷனல் புல்லை தாண்டி எஸ்கேப் ஆகிற அளவுக்கு வந்து அதோட வெலாசிட்டி இருந்துச்சுன்னா அது வெளியில் போயிடுது. அது வெளியிலே டோட்டலாகவும் போயிடும், அதை எஸ்கேப் ஆகிடும். சிலது வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சர்க்குலர் வெலாசிட்டி இருக்கிறது சுத்தம். பட் இவையும் வந்து ஒரு நீண்ட கால ஒரு லாங் டேர்ம் ப்ராசஸில் ஒரு சன்னா அல்லது சன் மாதிரி ஒரு ஸ்டாராக வந்து பின்னாடி ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ இது எல்லாமே இப்போ ரீசெண்டாக வந்து ALMAன்னு சொல்லக்கூடிய அட்டகாமா லார்ஜ் மில்லிமீட்டர் அரே, இது வந்து பெருகுவேல இருக்குன்னு நினைக்கிறேன், சவுத் அமெரிக்கா, அதனுடைய வெஸ்டர்ன் கோஸ்ட். அங்கேருந்து வந்து ரேடியோ டெலஸ்கோப் மூலமாக இந்த மாதிரி கிளவுட்ஸ் எல்லாம் வந்து டஸ்ட் எல்லாம் ஒரு ரிங்காக ஃபார்ம் ஆகிறத வந்து படம் பிடிச்சிருக்கிறாங்க. வேற ஒரு ஸ்டாருக்கு, நம்ம ஸ்டார்ல இல்லை. ஸோ இப்படி இந்த மாதிரி டஸ்ட்லாம் வந்து இருந்திருக்கு. நம்ம சோலார் சிஸ்டம் அப்படி ஃபார்ம் ஆகும் பொழுது அதுலேருந்து வெளியான டஸ்ட்டு எல்லாமே சோலார் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்லேயே இருக்கு. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எர்த்தில் ஒரு வருஷத்துக்கு 60,000 tons ஆஃப் டஸ்ட் வந்து தொடர்ந்து விழுகிறதாக வந்து நம்ம வந்து அனலைஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அந்த காஸ்மிக் டஸ்ட் அல்லது அந்த சோலார் டஸ்ட் வந்து தொடர்ந்து இங்கே விழுது. டஸ்ட்னா அதேதால் அந்த மாதிரி பார்ட்டிகல்ஸ் அது ஃபார்ம் ஆகினப்போ இருந்த பார்ட்டிகல்ஸ். இது அண்டார்டிகாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இடம். அங்கே வந்து ரிசர்ச் பண்ணும்போது அந்த ஐஸ் பாறைகளுக்கு கீழே போய் வந்து நம்ம சாம்பிள் எடுத்து பார்த்தா அந்த மாதிரியான பார்ட்டிகல்ஸ் மைக்ரோமீட்டர் லெவலில் வந்து இருக்கிறத வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க. ஸோ இது எப்படி வந்து லாஸ்ட் டைம் வந்து ஒரு டாக்ல வந்து ப்ரொஃபஸர் வந்தனா அவர்கள் வந்து ஃபாசில்ஸை எடுத்து அதுலேருந்து எப்படி வந்து உயிரினங்களை வந்து பார்த்தாங்களோ அதே போல் இதுலேயும் கிட்டத்தட்ட இது வந்து காஸ்மிக் ஃபாசில்ஸ் மாதிரி. ஸோ இதில் வந்து எடுக்கக்கூடிய சாம்பிளில் அந்த டஸ்ட் இருக்கிறதெல்லாம் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது. இப்போ இதெல்லாம் ரீசெண்ட் ஃபைண்டிங்ஸ். இப்போ ஒவ்வொன்றும் புதுசாக வந்து தோண்டி எடுக்க இந்த நேச்சர் ஆஃப் த பார்ட்டிகிள், அதனுடைய ஏஜ், அது எப்போ ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து திருப்பி ரீஅசஸ் பண்ணுறதுக்கு அது பயன்படுத்துகிறாங்க. ஸோ சுருக்கமாக பார்த்தாக்க நம்ம இதுதான் வந்து அந்த மாதிரி கலெக்ட் பண்ணக்கூடிய டஸ்ட் கிரெயின் பார்த்தீங்கன்னா ரஃபாக வந்து 0.1 mm இருக்கும். 0.1 mmனா உங்களுக்கு தெரியும், ஒரு எம்எம்ல 1/10 ஆஃப் த சைஸ். அதோட எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் இமேஜ் இது. ஸோ அந்த டஸ்ட்டில் என்னென்ன இருக்குது,
அப்படிங்கிறத வந்து அவங்க அனலைஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ இதெல்லாமே வந்து ஒரு லேயர் ஆஃப் ஐஸ் பெர்க்ஸ்லேயே கீழே வந்து புதைந்து இருக்கின்றது அப்படிங்கிறத வந்து தெரியுது. ஸோ இது வந்து யூரோப்பியன்ஸ் அவங்களுடைய அண்டார்டிகா அவங்களுடைய ஏரியாவில் ஆராய்ச்சி பண்ணி எடுத்துகிட்டு இருக்கிறாங்க. இந்தியன்ஸும் வந்து அங்கே அண்டார்டிகாவில் அவங்களுடைய எக்ஸ்பெடிஷன் இருக்குது. அந்த எக்ஸ்பெடிஷனில் அவங்க நிறைய சாம்பிள்ஸ் இந்தியாவிலையும் கலெக்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இப்போவும் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. அங்கே ட்ரில் போட்டு சாம்பிள்ஸ் எடுத்து. ஸோ பல விஷயங்கள் வந்து நமக்கு அதுலேருந்து வந்து புலப்படுதா சொல்கிறோம். ஸோ இது கன்கார்டியா அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு மிஷன் பை யூரோப்பியன் சயின்டிஸ்ட் அவங்க எடுத்த ஒரு சாம்பிள் இது. ஸோ இந்த டஸ்டெல்லாம் வந்து சோலார் சிஸ்டம் ஃபார்ம் ஆகும்போது வெளியே வந்த ஒரு டஸ்ட். ஸோ அது இங்கே இருக்குது. ஸோ இதுலேருந்து நம்ம ஏஜ் என்ன எப்படி என்னங்கிறத வந்து கண்டுபிடிக்கலாங்கிறது அவங்களுடைய. ஸோ எசென்ஷியலாக சுருக்கமாக சொல்லப்போனால் இப்போ இங்கே இருக்கிற மாணவர்கள் உங்களுக்கும் தெரியும் எப்படி நம்ம சோலார் சிஸ்டம் வந்துச்சுன்னா நீங்கள் இதை தான் சொல்லுவீங்க. ஆரம்பத்தில் ஒரு நெபுலா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கிளவுட் இருந்தது, ஒரு டஸ்டி கிளவுட். அது வந்து ஷ்ரிங்க் ஆகி கூலாகி அதே சமயத்தில் வந்து ஒரு மையத்தில் கிராவிட்டினால் இழுக்கப்பட்டு அது கம்ப்ரஸ் ஆகி சன்னாக வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. அதை சுற்றி வந்து இருக்கக்கூடிய டஸ்ட் அதுவும் வந்து சும்மா இருக்காது. அதுவும் தனக்குள்ள அவருக்கு பெரிய டஸ்ட் சின்னதாக இழுக்கும். அப்பப்போ வந்து காலப்போக்கில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து ஒரு சின்ன 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 கற்கள் உருவாகின்றன. ஸோ வி கால் தம் ஆஸ் பிளானட்டிசிமல்ஸ். அது சிறிய சிறிய பிளானட்டாக உருவாகிறதுக்கான ஒரு கற்கள் அவை வந்து ஃபார்ம் ஆகின்றன. இவையெல்லாம் ஏன் சுற்றுது, ஏன் வட்டமாக இருக்குது, ஏன் ஒரு டிஸ்க் மாதிரி இருக்குது அப்படிங்கிற கேள்வியும் வந்து உங்களுக்கு வரலாம். பொதுவாகவே அந்த ஆரம்பத்தில் இந்த சன் அது சுற்றி இருக்கிற டஸ்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆகும்போது அது ஒவ்வொன்றுமே ஒரு மாலிகுல் வடிவத்துக்கு வந்து மாறுது. ஸோ ஒரு மாலிகுலா அல்லது ஆட்டம் அண்ட் மாலிகுலா வந்துட்டாவே அதுக்கு வந்து ஒரு டைபோல் மொமெண்ட் அப்படின்னு வந்து நம்ம ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவோம், தமிழில் எனக்கு தெரியல. ஸோ அந்த டைபோல் மொமெண்ட்டுங்கிறது வந்து அந்த மாலிகுலை வந்து சுற்றும், அது சுற்ற ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அது சுற்றினாவே ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுக்கு ஒரு ஆங்குலர் மொமெண்டம்னு வரும். அந்த ஆங்குலர் மொமெண்டத்தை அது வந்து பாதுகாக்க வேண்டியிருக்கும், கன்சர்வ் பண்ண வேண்டியிருக்கும். ஸோ இப்படி வந்து ஒரு ஆங்குலர் மொமெண்டம் ஒவ்வொன்றுக்கும் வந்துடும். ஸோ ஒன்று சேர்ந்து வந்து சுற்ற அல்டிமேட்டாக வந்து வீசி எரியும் பொழுதும் அது தூக்கி எறியப்பட்ட பொழுது எந்த மாதிரி ஒரு வேகத்தில் எரியப்பட்டதோ, கிராவிட்டி அதை எப்படி புல் பண்ணுதோ அதை பொறுத்து வந்து அதுவும் சுற்ற ஆரம்பிக்கும். எப்படி நான் வந்து ஒரு ராக்கெட்டை ஃபயர் பண்ணால் அது குறிப்பிட்ட சர்க்குலர் வெலாசிட்டியில் ஃபயர் பண்ணால் அது எர்த்தையே சுற்றுதுன்னு சொன்னோமோ, சப்போஸ் எர்த்தோட கிராவிட்டி இல்லைன்னா அது நேராக போயிடும். கிராவிட்டி இருக்கிறதுனால அது சுற்றுது. அதுபோல் நடுவில் இருக்கக்கூடிய அந்த சன் இருக்கிறதுனால அது சுற்றி இருக்கிற டஸ்ட்டும் எதெல்லாம் அந்த சர்க்குலர் வெலாசிட்டியில் இருக்கோ அது மட்டும் சுற்றுது, மற்றதெல்லாம் காணா போயிடுச்சு. எங்கே போச்சு பின்னாடி பார்ப்போம். ஸோ இருக்கிறது சுற்றிக்கிட்டு இருக்கிறது மட்டும் நான் இந்த பிக்சரில் நான் வந்து காமிச்சிருக்கிறேன். ஸோ அது சுற்றுறதுலும் ஒன்றோட ஒன்று கிராவிடேஷனல் அட்ராக்ஷனால் சின்ன சின்ன கற்களாக மாறி அவை வந்து இந்த ஃபியூச்சரில் அது பிளானட்ஸாக மாறுது. ஸோ நம்மளுடைய சோலார் சிஸ்டம்ங்கிறது வந்து 4.5 ஆர் 4.6 பில்லியன் இயர்ஸ் முன்னாடி தோன்றியது அப்படின்னு சொல்கிறோம். அது எப்போ சன் தோன்றியதோ அதே நேரத்திலேயே வந்து மற்ற எல்லா கிளவுட்ஸ் எல்லாமே வந்து சைமல்டேனியஸாக வந்து ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. எனவே நமது எர்த்துடைய ஆயுளும் சன்னுடைய ஆயுளும் கிட்டத்தட்ட ஒன்று தான். ஸோ ஒட்டுமொத்த இந்த காஸ்மாஸே வந்து 13.6 பில்லியன் இயர்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க. ஸோ அதை பற்றி நம்ம பின்னாடி விவாதிக்கலாம். ஆக்சுவலாக வந்து அதுக்கு எவ்வளோ ஆயுஸ் அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு இன்னமும் தெரியாது. இதுவரையிலும் சொல்லப்பட்ட சில கணக்கீடுகள்லேருந்து அது 13.6 பில்லியன் இயர்ஸ்னு சொல்கிறோம். அதில் அந்த சோலார் சிஸ்டம் இன்னையிலேருந்து பின்னோக்கி பார்த்தா 4.6 பில்லியன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி அது தோன்றி இருக்க வேண்டும். இதெல்லாம் எப்படி அந்த ஏஜை கணக்கிடுறாங்க மாணவர்களுக்காக சொல்கிறேன். இதெல்லாமே வந்து அதுலேருந்து நமக்கு கிடைக்க இப்போ காமிச்சேன் இல்லையா, அந்த ஐஸ்பர்க்லேருந்து எடுக்கக்கூடிய சாம்பிள்ஸ் அல்லது மீட்டியார்ஸ் அப்பப்போ வந்து எர்த்தில் மோதுறது, அல்லது நம்ம வந்து மூணில் போய் எடுத்துகிட்டு வந்த சாம்பிள், இந்த மாதிரி, அல்லது எர்த்துலேயே வந்து அடியில் நம்ம நோண்டி இருக்கக்கூடிய பல்வேறு சாம்பிள்ஸ், இது எல்லாமே வச்சு அதனுடைய ரேடியோ ஆக்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டியை பயன்படுத்தி எப்படி வந்து அது ரேடியோ ஆக்டிவ் டேட்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அதனுடைய ரேடியேஷன் எவ்வளோ டீகே ஆகுது அப்படிங்கிறத வச்சு அது எவ்வளோ ஓல்டு அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்க முடியும். ஸோ இப்படி தான் வந்து அதனுடைய ஏஜை வந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க. ஸோ 4.6 பில்லியன் இயர்ஸ் அப்படிங்கிறது நீங்கள் தான் எவ்வளோ ஜீரோன்னெலாம் போட்டு பார்த்துக்கணும், நமக்கு அது புரியாத ஒரு பெரிய நம்பர். ஸோ இது உங்களுக்கு தெரியும்,
இப்போ நம்ம சோலார் சிஸ்டம் இப்படி தான் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிறது. இதுக்கு பல ஆண்டுகள் ஆயிருக்கின்றன. உடனே 4.6 பில்லியன் இயர்ஸ் முன்னாடி எர்த்து ஃபார்ம் ஆயிடுச்சுன்னா இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய இதே எர்த்து அப்போ இருந்துச்சுன்னா இல்லை. எர்த்து ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கான ஒரு மெட்டீரியல்ஸ்லாம் அப்போ இருந்தது அப்படிங்கிறது தான் ஃபேக்ட். முதல் 500 மில்லியன் இயர்ஸ் ஆஃப் எர்த்து எப்படி ஃபார்ம் ஆச்சுங்கிறதே ஒரு பெரிய மிஸ்டீரியஸ் திங். அது இன்னமும் வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. ஸோ நமக்கு தெரியும் சன், அப்புறம் மெர்க்குரி, வீனஸ், எர்த்தோடைய மூன், மார்ஸ், ஜூபிட்டர், சாட்டர்ன், யுரேனஸ் அண்ட் நெப்டியூன் இவ்வளவும் இருக்குது. ஸோ இந்த பிளானட்ஸ்லாம் இப்படி தான் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு. இந்த பிக்சர்லேயே நீங்கள் பார்க்கலாம், ஒரு வால் நட்சத்திரம் வர்றதை வந்து இதில் போட்டிருக்கிறாங்க. காமெட் அது ஒரு விசிட் பண்ணும், அப்பப்போ போகும். இதெல்லாம் எப்படிங்கிறத நம்ம சுருக்கமாக பார்க்கலாம். யாரோ நம்ம நேரமாக இருக்காங்க, அட்மிட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். நீங்கள் அட்மிட் பண்ணலை, சாயில் அட்மிட். ஸோ இதுதான் வந்து இப்போ நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கக்கூடிய ஒரு பிக்சர். இப்போ இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா அந்த படத்தில் இந்த ஜூபிட்டர் இருக்கு இல்லையா, அந்த சாட்டனுக்கு முன்னாடி, அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தா ஒயிட் டாட்டா நிறைய இருக்கும். ஸோ இது வந்து ஏராளமான கற்கள் அங்கே வந்து சுற்றிக்கிட்டு இருக்கு. இந்த கற்கள் தான் ஆஸ்டிராய்ட்ஸ்னு நம்ம சொல்கிறோம். இது ஒரு ஆஸ்டிராய்ட் பெல்ட். அது அப்போ இந்த சோலார் ஃபேமிலியில் மொத்தமே இவ்வளவு பிளானட்ஸும் அல்லது ஒரு சில பாடிஸ் மட்டும்தான் இருக்குன்னா இல்லை, எக்கச்சக்கமாக நிறைய இருக்கு. இப்போ எப்படி நம்ம குளோபில் வந்து ரஃப்லி எவ்வளோ பாப்புலேஷன், அது வந்து கிட்டத்தட்ட 600 ஆல்மோஸ்ட் 1 பில்லியன் நெருங்குது பாப்புலேஷன். இதில் இந்த உலகத்தில் நீங்கள் எத்தனை பேர் உங்களுக்கு தெரியும்னு கேட்டால் நீங்கள் யார் சொல்லுவீங்க? நம்ம பிரசிடெண்ட், பிரைம் மினிஸ்டர், அதே மாதிரி பிரசிடெண்ட் ஆஃப் யூஎஸ், ஜெர்மனி, ஃப்ரான்ஸ், ரஷ்யா, சைனான்ட்டு நீங்கள் கொஞ்சம் பேரை சொல்லலாம். இவங்கெல்லாம் பெரிய மனுஷங்க. அதை தாண்டி நம்ம பேரெல்லாம் யாரும் சொல்ல போகிறதில்ல. நம்மளை மாதிரி இருக்கக்கூடிய பல பேர் வந்து இருக்கிறாங்க. ஸோ இந்த சோலார் ஃபேமிலிலையும் பார்த்தீங்கன்னா இவங்கெல்லாம் பெருந்தலைகள் தான், நம்ம இந்த பிளானட்ஸ் இதெல்லாம். இதில் இன்னும் சில விசிட்டர்ஸ் அப்பப்போ வர்றாங்க போகிறாங்க, அதுக்கு பேர் வச்சுருக்கிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹேலி காமெட்டுங்கக்கூடிய அந்த வால் நட்சத்திரம் 76 வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை வரும், விசிட் பண்ணும், போகும். ஸோ இந்த மாதிரி சில பேர் மட்டும் நமக்கு தெரியுது. பட் தெரியாமல், அடையாளம் தெரியாமல் அல்லது அட்ரஸ் இல்லாமல், அவ்வளோ முக்கியத்துவம் இல்லாத நாம் நினைக்கக்கூடிய பல பில்லியன்ஸ் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து இதில் இருந்துகிட்டு இருக்கு. ஸோ இப்போ இதுதான் வந்து சோலார் ஃபேமிலியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இன்டீரியர் பிக்சர். அதாவது ஜூபிட்டருக்கும் சன்னுக்கும் நடுவில் என்னென்ன இருக்குது? ஜூபிட்டருக்கு முன்னாடி மார்ஸ், அப்புறம் எர்த் இருக்குது, அப்புறம் வீனஸ், மெர்க்குரி, தென் அட் த சென்டரில் வந்து சன் இருக்கிறத பார்க்குறோம். இந்த ஜூபிட்டர் போகிற அந்த ஆர்பிட்டுக்கும் அதுக்கு உள்ளேயும் வந்து ஒரு கற்கள் நிறைய இருக்குது. இது வந்து ஆஸ்ட்ராய்ட் பெல்ட்னு சொல்லுவோம். இவை எல்லாமே முயற்சி செஞ்சு பிளானட்டாக ஃபார்ம் பண்ணாமல் ஆகிட்டு அந்த தோற்று போன கற்கள்னு சொல்லலாம். ஸோ இந்த மாதிரி பெரிய மனுஷனாக அவங்களால வர முடியலை. பட் இருந்தாலும் வந்து அவங்களும் இருந்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. பட் அவங்க எல்லாமே ஒன்றா சேர வேண்டியது என்னென்னா, நான் முன்னாடியே சொன்னது மாதிரி அதனுடைய வெலாசிட்டி எந்த அளவுக்கு அதிகமாக இருக்குனாக்க, ஒன்றோட ஒன்று இருக்கக்கூடிய அந்த ஈர்ப்பு விசையை தாண்டி எஸ்கேப் ஆகிற அளவுக்கு அது இருக்குது. ஸோ அதனால் ஒன்றும் சேராது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், அப்படி ஒரு பெரிய ஒரு கல் ஆஸ்டிராய்டு நம்ம எர்த்தை நோக்கி வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க, அது எர்த்தில் பெரும்பாலும் விழாது, ரொம்ப ரேர். ஏன்னா அதோட ஸ்பீடு வந்து நம்ம எஸ்கேப் வெலாசிட்டியோட அதிகமாக இருக்கும். இங்கேருந்து ஒரு ராக்கெட்டை எஸ்கேப் வெலாசிட்டியில் போட்டால் எர்த்தை விட்டு தாண்டி மூணுக்கெல்லாம் போயிடுது இல்லையா, அந்த மாதிரி அந்த கல்லோட வேகமே அவ்வளோ இருக்கும். அதனால் அது வந்து எர்த்தில் பெரும்பாலும் மோதாது, ரொம்ப ரேர். ஆனால் மோதி இருக்கு, நிறையா மோதி பல விஷயங்கள் இங்கே நடந்திருக்குங்கிறது நம்ம எர்த்தை பற்றி படிக்கும் போது நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இங்கே எப்படி தண்ணி நிறையா வந்தது அப்படிங்கிறதுக்கு அது ஒரு காரணமாக சொல்லப்படுது. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஆஸ்ட்ராய்ட் பெல்ட்டுங்கிறது வந்து நம்ம சோலார் சிஸ்டமில் இருக்குது. இந்த ஆஸ்ட்ராய்ட் பெல்ட்டும் இப்படியே இருக்குமானா இருக்காது. இவையெல்லாம் பின்னாடி என்ன ஆகும், எப்படி இது உருவானிச்சோ அதே போல் இதுக்கு ஒரு பழைய ஃப்ளாஷ்பேக் ஸ்டோரி இருக்கிற மாதிரி இது ஃபியூச்சர்ஸ் அதோட ஸ்டேட்ஸும் வந்து மாறும். ஸோ அந்த ஆஸ்ட்ராய்டு கல்லெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 2 கிலோமீட்டர் லெங்க்த்து, 3 கிலோமீட்டர் லெங்க்த்து, ஒரு 5 கிலோமீட்டர் லெங்க்த்து அல்லது 1 கிலோமீட்டர், இது மாதிரி தான் நிறையா இருக்கும். இது எல்லாமே அந்த சோலார் சிஸ்டம் நெபுலாவிலேருந்து சன் ஃபார்ம் ஆகி மற்ற பிளானட்டிசிமல்ஸ்லாம் ஃபார்ம் ஆகும்போது இருந்த மெட்டீரியல்ஸை வச்சு ஃபார்ம் ஆனது தான் இந்த ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸும். ஸோ இதில் வந்து ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸோட இப்போ அதில் என்ன ஆராய்ச்சியோட முக்கியத்துவம்னா, அந்த கல்லில் என்னென்ன எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குன்னு பார்ப்பாங்க.
அதில் உறைந்து போன வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் இருக்குது, அப்புறம் வந்து ஹீலியம் இருக்குது, வேறு சில எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து அதில் இருக்குது. ஸோ அதுவும் எர்த்தில் இருக்கிறதும் என்ன சிமிலாரிட்டி, அதில் இல்லாத இங்கே என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து பீப்புள் ட்ரை டு ஸ்டடி. ஸோ த ஸ்டடி ஆஃப் இந்த ஆஸ்டராய்ட்ஸ், அதோட எலிமெண்ட்ஸு, இது எல்லாமே வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அண்ட் கன்ஃபார்ம் our idea about the solar system as well as the cosmic objects எல்லாத்துக்குமே. அதில் பார்த்தீங்கன்னா சில ஆஸ்டராய்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப வேகமாக எர்த்துக்கிட்ட வரும்பொழுது அது நொறுங்கலாம். எர்த்துக்கிட்ட வரும்போது அது சன்னுக்கிட்டையும் வருதுன்னு அர்த்தம். இதிலே நீங்கள் பார்க்கலாம், அந்த எர்த்துக்கிட்டே வர்றது சன் இருக்கக்கூடிய அந்த அதை நெருங்கியும் வரும். அப்போ நெருங்கி வரும்போது சன்னுலேருந்து இருக்கக்கூடிய அந்த டெம்பரேச்சர், அந்த ரேடியேஷன் அந்த ஆஸ்ட்ராய்டு விண்கல்லை வந்து சூடு பண்ணி அதை எவாப்ரேட் பண்ணும். அப்படி எவாப்ரேட் பண்ணினா அது மீண்டும் வந்து தூசிகளாக உடைந்து நொறுங்கி சின்ன சின்ன கற்களாக மாறும். அப்படி மாறும்போது சில கற்கள் பூமியினுடைய ஆகாயத்திலே நுழையலாம். அப்படி நுழைந்தால் அவை வந்து இந்த படத்திலே கீழே நீங்கள் பார்க்கலாம், ரைட் சைடு மீட்டியார் ஷவர் அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல, அப்பப்போ வந்து நம்ம ஷூட்டிங் ஸ்டார்ஸ் அப்படின்னு ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவாங்க. வானத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சடனாக வந்து ரொம்ப பிரைட்டாக ஏதோ ஒன்று போன மாதிரி இருக்கும். இரவு நேரங்களில் நீங்கள் வானத்தை நோக்கி படுத்திருந்தா, பெரும்பாலும் கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கும் மக்களுக்கும் அது ரொம்ப பரிச்சயமாக இருக்கும். ஸோ இந்த வானத்தில் நிகழக்கூடிய இந்த நிகழ்வுகளுக்கு காரணம் அப்பப்போ அந்த உடைந்து போன அந்த ஆஸ்டராய்ட்ஸ், அந்த கற்கள் ஏதாவது ஒரு சில எர்த்தை நோக்கி வரும்போது அட்மாஸ்பியரில் நுழைஞ்சி அது எரிஞ்சு பசுமமாக போயிடும். அதையும் மீறி சிலது எரியாமல் சின்ன சின்ன கற்கள் விழலாம், இல்லது பெரிய கற்களே கூட விழலாம். அப்படி விழுந்து இங்கே கிரேட்டர்ஸ் எல்லாம் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு எர்த்துலையும். பட் பெரும்பாலும் அந்த பெரிய கற்கள் வந்து வராது, ஏன்னா அதனுடைய வேகம் எஸ்கேப் வெலாசிட்டியை விட அதிகமாக இருக்கிறதுனால. ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு நம்ம குடும்பத்தில் அந்த ஆஸ்டராய்டு பெல்ட்டுங்கிறது இருக்குது. இப்போ அதையும் தாண்டி பார்த்தீங்கன்னா, ஜூபிட்டரையும் தாண்டி பார்த்தீங்கன்னா அங்கே கைப்பர் பெல்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பெரிய ஒரு வட்டு தலைமையை வந்து இருக்கிறத நீங்கள் பார்க்கலாம். எக்கச்சக்கமான பார்ட்டிகிள்ஸ், டஸ்ட், ஸ்டோன்ஸ் நிறைய இருக்குது இதில். ஸோ இவை ஒவ்வொன்றுமே வந்து இது ஏன் இவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குன்னா, நான் முதலே சொன்னது போல் சன் ஃபார்ம் ஆகும் போதே வந்து வீசி எறியப்பட்ட மிக தொலைவில் இருக்கக்கூடிய மிகச்சிறிய ஆப்ஜெக்ட்ஸ். ஆனால் மிகச்சிறியதுனாவே அதோட வெலாசிட்டி அதிகமாக இருக்கும். அதோட வெலாசிட்டி அதிகமாக இருந்தால் அது எந்த ஒரு பிளானட்டுக்கிட்ட கூட நெருங்காது. அது எல்லாத்தையும் தாண்டி வந்து சுற்றிக்கிட்டு இருக்கு. ஸோ சுற்றுறது காரணம் சன், மெயினாக வந்து சன்னுடைய கிராவிடேஷனல் புல். சன்னிலேருந்து அது விலக முடியலை, ஏன்னா சன்னுடைய கிராவிட்டி இஸ் ஸோ ஹை. பட் மற்ற பிளானட்ஸை அது நெருங்கவும் முடியாது. ஸோ பிளானட்டுக்கு ஒரு டெஃபினிஷனே வந்து வச்சுருப்பாங்க, அதை பின்னாடி பார்ப்போம். ஸோ இந்த கைப்பர் பெல்ட்னு சொல்லக்கூடியது இது ஒரு சோலார் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் நிறையா இருக்கக்கூடிய ஒரு இடம். இவை எல்லாமே வந்து முக்கியத்துவம் அற்ற அப்படின்னு, அதாவது பிளானட்டாக ஃபார்ம் ஆகாததுனால. ஆனால் சோலார் சிஸ்டத்தை பற்றி நாம் தெரிந்து கொள்வதற்கு பல தடயங்களையும் வந்து தரவுகளையும் தரக்கூடிய ஒரு இடம் தான் இந்த குயிப்பர் பெல்ட். ஸோ இங்கே தான் வந்து இதை பற்றி நம்ம ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கு தான் வந்து இந்த வாயேஜர் 1, வாயேஜர் 2, பயனீர், இந்த இப்போ நியூ ஹரிசான்னு சொல்லி வந்து ஒரு ஸ்பேஸ் டெலஸ்கோப்ஸ்லாம் அனுப்பியிருக்கிறாங்க. அந்த டெலஸ்கோப்ஸ் வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய ஆப்ஜெக்ட்ஸை நெருங்கி அதனுடைய மார்ஃபாலஜி, அதனுடைய காம்போசிஷன் இதெல்லாமே வந்து அது ஃபோட்டோ எடுத்து அனுப்புது. ஸோ இதை அனுப்ப நம்மளுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அபவுட் தி சோலார் சிஸ்டம் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டே இருக்கு. இப்போ வாயேஜர் 1 விட்டு 40 வருஷம் ஆயிடுச்சு, நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி. இப்போ வாயேஜர் 2 அனுப்பியிருக்காங்க. இது இப்போ உள்ள பொசிஷன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த குயிப்பர் பெல்ட்டே தாண்டி அது போயிடுச்சு. ஸோ குயிப்பர் பெல்ட்டுங்கிறதே வந்து 50 to 100 ஆஸ்ட்ரானாமிக்கல் யூனிட்ஸ் வந்து நம்ம சன்லேருந்து தள்ளி இருக்கு. ஆஸ்ட்ரானாமிக்கல் யூனிட்னா டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் எர்த் அண்ட் சன் இஸ் 1 ஆஸ்ட்ரானாமிக்கல் யூனிட். ஸோ எர்த் அண்ட் சன் வந்து 1ன்னு வச்சுக்கிட்டா அதுலேருந்து 50 தடவை அல்லது 100 தடவை 150 டிஸ்டன்ஸ் தள்ளி போனால் அந்த கைப்பர் பெல்ட்டுங்கிறது இருக்குது. ஸோ அந்த பெல்ட்டு ஒன்று இருக்குது. அத்தோட முடிஞ்சுதா? இல்லை, ஸ்டோரி வந்து அத்தோட கிடையாது. சோலார் சிஸ்டத்தில் இன்னும் இதையும் தாண்டி இந்த மாதிரி வந்து இந்த பெல்ட்லையும் இல்லாமல் இன்னும் சிறு சிறு துகள்களாக, அணுக்களாக, வட்டமாகவே இந்த மாதிரி ஒரு வட்டத்தட்டாகவே கூட ஃபார்ம் ஆகாமல் எல்லா டைரக்ஷன்லையும் இருக்கக்கூடிய ஒரு கிளவுட் இருக்குது. அதுக்கு பேர் வந்து ஊட் கிளவுட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இது வந்து அந்த கிளவுடுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி
இந்த நியூ ஹாரிசன் முன்னாடி காமிச்சேன் இல்லையா, அந்த ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட், அந்த ஸ்பேஸ் டெலஸ்கோப் இந்த கைப்பர் பெல்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் என்னென்ன இருக்குங்கிறதெல்லாம் எடுத்து பிடிச்சி படம் ஒவ்வொன்றையும் வந்து டேட்டா கலெக்ட் பண்ணியிருக்கு. ஸோ அது மாதிரி கலெக்ட் பண்ணதை நம்ம வந்து நம்பர் பண்ணி அதுக்கெல்லாம் அட்ரஸ் கொடுத்து எந்த மாதிரியான ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து இங்கே எழுதியிருக்கிறோம். ஸோ இதுதான் வந்து இந்த உங்களுக்கு தெரியும் நெப்டியூனுக்கு அப்புறம் ப்ளூட்டோ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பிளானட் அப்படின்னு ஒரு பீரியடில் கருதப்பட்ட ஒரு பிளானட். இப்போ அது பிளானட்டு அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது, சொல்ல வேணான்னு சொல்லி இன்டர்நேஷ்னல் அஸ்ட்ரானாமிக்கல் சொசைட்டி வந்து யூனியன் வந்து முடிவு பண்ணியிருக்காங்க. அது ஒரு பெரிய டிபேட்டில் போயிட்டுருக்கு. ஸோ அதை விடுங்க, அந்த விஷயம் வந்து நம்ம பின்னாடி யாராவது இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் அதை பற்றி பேசலாம். ஸோ அந்த ப்ளூட்டோவை அதையும் அதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய ஆப்ஜெக்ட்ஸையும் வந்து அது படம் பிடித்து ஒவ்வொன்றா வந்து இங்கே அனுப்பிட்டு இருக்கு. ஸோ அதுவும் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டேட்டா வந்து அது கொடுத்துட்டு இருக்கு. அந்த கீப்பர் அந்த கைப்பர் பெல்ட்டுக்கு அப்புறம் அதிலே பாருங்க, இந்த இந்த அது கண்டுபிடிச்ச ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அதுக்கு நம்ம நேம்லாம் கொடுத்து வச்சிருக்கிறோம். அந்த சென்டார்ஸ், ப்ளூட்டோ, சாரான் அண்ட் ட்ரைட்டான் அப்படிங்கிறது இந்த 4மே மிகப்பெரிய ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இந்த கைப்பர் பெல்ட்ல. ப்ளூட்டோவும் இருக்கிறதுல ரொம்ப பெருசு, அது ஒரு பெரிய ஒரு டுவார்ஃப் பிளானட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அது ஒரு பெரிய ஒரு கேஸ் அண்ட் சாலிடு கம்பைண்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பிளானட்டாக அது வந்து கன்சிடர் பண்ண முடியலை அப்படிங்கிறது நான் சொல்லலாம் இப்போவே கூட. அதாவது ஒரு பிளானட்னா முதல்ல அதுக்கு ஏன் அந்த பேர் பிளானட்னு வச்சாங்க அப்படின்னா, அது ஹிஸ்டாரிக்கலாக அது வந்து அவங்க முன்னாடி வந்து வச்சாங்க. கண்ணால் பார்க்கக்கூடிய நகரும் நட்சத்திரங்கள், அதாவது நட்சத்திர கூட்டம் வானத்தில் அப்படியே ஃபிக்ஸ்டாக இருக்கும். ஃபிக்ஸ்டாக இந்த சென்ஸ் நம்ம கண் பார்வைக்கு நார்மலாக பார்த்தா அந்த ஃபிக்ஸ்டாக இருக்கக்கூடிய நட்சத்திர கூட்டத்தில் சில நட்சத்திரங்கள் போல் இருப்பவை நகருகின்றன. அவை நட்சத்திரங்கள் அல்ல, அது பிளானட்ஸ் அப்படிங்கிறது பின்னாடி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் நேக்கட் ஐலேயே. ஸோ அப்போ அந்த பிளானட்ஸுக்கு ஒரு சில குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் வச்சுருந்தாங்க. ஸோ ஹிஸ்டாரிக்கலாக வந்து சில நேம்ஸ் அந்த அந்த காலத்தில் வச்சுருந்ததுனால நம்ம அதோட பாரம்பரிய ஒரு இதை மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கிரைட்டீரியா வச்சுருக்கிறாங்க. அந்த அடிப்படையில் பார்த்தா ப்ளூட்டோ நம்ம கண்ணுக்கே தெரியல, அது 1970 தான் கண்டுபிடிச்சாங்க. அதுவும் வந்து சுற்றுதா அப்படின்னா வந்து பெரிய நீள்வட்ட பாதையில் சுற்றிக்கிட்டு இருக்குது. அது இன்னும் அந்த ஒரு வட்டத்தினுடைய ஒரு சின்ன பகுதி தான் நம்ம வந்து படிச்சிருக்கோம். ஆனால் ஒரு பிளானட்னா ஒரு சன்னை வந்து சுற்றி ஒரு சுற்றுவட்ட பாதையில் வரணும், நீள்வட்டமோ எந்த வட்டமோ, ஆனால் சுற்றி வரணும். இரண்டாவது வந்து அது ஒரு ஸ்பியரிக்கலாக வந்து ஒரு தனக்குன்னு ஒரு கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ், சென்ட்ரல் ஃபோர்ஸில் அது எல்லாத்தையும் தன்னை சுற்றி இருக்கக்கூடிய எல்லாம் சேர்த்து வச்சுட்டு ஒரு ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்பில் வந்து இருக்கணும். ஸ்பெரிக்கல் அல்லது ஸ்பிராய்டுன்னு சொல்லக்கூடிய எர்த்து மாதிரி ஒரு ஷேப்பில் இருக்கணும். மூணாவதா தனக்கு அருகே அதே மாதிரி ஒரு பெரிய ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எதுவுமே வந்து இருக்கக்கூடாது. அதெல்லாம் கிளியர் பண்ணணும். கிளியர் பண்ணணும் இந்த சென்ஸ் வந்து ஒன்று அதோட இழுத்து சேர்த்துக்கணும், இல்லை அதை வந்து அது அந்த பக்கத்தில் எதுவுமே இல்லாத மாதிரி இருக்கணும். அப்படி இருந்தால் அது அதோட மூணாக தான் இருக்கணும். அதையே சுற்றி வரக்கூடிய ஒரு சேட்டலைட்டாக வந்து இருக்கணும். இப்படி எதுவுமே இல்லாமல் தனக்கு சேட்டலைட்டாகவும் இல்லாமல் ஆனால் ஒரு பெரிய ஆப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் வந்து பக்கத்தில் இருக்குன்னா அந்த பிளானட் கேட்டகரியில் அது வராது அப்படின்னு ஒரு டெஃபனிஷன். அந்த அடிப்படையில் வந்து ப்ளூட்டோ அது சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணலை. மூணாவது கிரைட்டீரியா, முதல் 2 கிரைட்டீரியா பாஸ், மூணாவது கிரைட்டீரியா வந்து இது ஃபெயில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை பிளானட் இல்லைன்னு தூக்கிட்டாங்க. ஸோ அந்த பிளானட்டையும் அதையும் சுற்றி இருக்கக்கூடிய ஆப்ஜெக்ட்ஸை படிக்கிறதுக்கு இந்த வாயேஜர் 2 இப்போ அனுப்பியிருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்பேஸ் டெலஸ்கோப்ஸ் எல்லாமே கிட்ட போய் பார்க்குது. அப்படி பார்க்கும்போது என்னென்ன ஆப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் இருக்குங்கிறத அது வந்து இங்கே படம் பிடிச்சி அதோட லொக்கேஷன்ஸ் எல்லாம் அங்கே வந்து மார்க் பண்ணியிருக்கு. இப்போ இந்த பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சர்க்கிள்ஸ் எல்லாமே வந்து பிளானட்ஸுடைய ஆர்பிட்ஸ். ஓகே, பட் வேற இந்த டாட்டாக இருக்கிறது எல்லாமே ஆர்பிட்டில் இருக்கான்னா அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாது. அது எல்லாமே ஆர்பிட்லலாம் ஒன்றும் கிடையாது, அந்த லொக்கேஷனில் இருக்கு, அவ்வளோதான். பட் நாளைக்கே அது எங்கே இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. சில வந்து ஆர்பிட்டில் இருக்குது, சிலது வந்து ஆர்பிட்லேயும் இல்லை. ஸோ இப்போ ஆர்பிட்டில் தான் இருக்கே, இது வந்து சன்னை சுற்றுது, தனியாக வந்து தனக்குன்னு ஏதோ ஒரு ஷேப் வச்சுருக்கு, அப்போ அதெல்லாம் கூட பிளானட்னு சொல்லலாமே அப்படின்லாம் நிறைய டிபேட் பண்ணாங்க. ஸோ அப்படிலாம் வந்து எல்லாத்தையும் அந்த லிஸ்ட்டில் சேர்க்க முடியாது அப்படின்ட்டாங்க, அவ்வளோதான். ஸோ அதனால் வந்து இந்த மாதிரி ஆப்ஜெக்ட்ஸ் நிறைய வந்து அந்த கீப்பர் பெல்ட்லேயும் அதையும் தாண்டி வெளியில் இருக்கிறதையும் வந்து இந்த சேட்டலைட்ஸ் வந்து பிடிச்சிருக்கு, இந்த ஸ்பேஸ் டெலஸ்கோப்ஸ்.
அதை அப்சர்வ் பண்ணி வந்து பிடிச்சிருக்கிறத பார்ப்போம். இது எல்லாமே ரீசெண்ட் ஃபைண்டிங்ஸ் தான். இது பார்த்தீங்கன்னா அந்த மேப்பே வந்து 1997. இப்போ லேட்டஸ்டாக 2006, 2017 இதில் வந்ததெல்லாம் இருக்கு. ஸோ இப்போ இந்த குயிப்பர் பெல்ட்டையும் தாண்டி இருக்கக்கூடிய ஒரு கிளவுட், அது வந்து ஒரு டிஸ்கில் ஆல்மோஸ்ட் லைக் எ ஸ்பெரிக்கல் பால் மாதிரி வந்து சோலார் சிஸ்டத்தில் இருக்கு. அது வந்து ஊட் கிளவுட் அப்படின்னு வந்து சொல்லப்படுது. அந்த ஊட் கிளவுட்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1000 அஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனிட்ஸ், 10,000 அஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனிட்ஸ் டிஸ்டன்ஸில் வந்து சன்லேருந்து இருக்கு. அங்கேயும் சில பெரிய ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குது, சில ரொம்ப சின்ன ஆப்ஜெக்ட்ஸும் இருக்குது. இப்போ அங்கெல்லாம் வந்து ஒரு ஸ்பேஸ் டெலஸ்கோப் போய் டேட்டா அனுப்பணும்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அதுலேருந்து டேட்டா கம்யூனிகேஷன் இருக்காது, அந்த ஸ்பேஸ் டெலஸ்கோப்புக்கு பவர் இருக்காது. ஸோ அங்கே போய் ரீச் ஆகிறது ரொம்ப ரொம்ப கடினமான ஒரு விஷயம். இதுவரையிலும் அதுக்காக எதையுமே டிசைன் பண்ணப்படலை. ஆனால் நம்ம அங்கே போகிறது பதிலாக அங்கேருந்து யாராவது வந்தால் பிடிச்சிக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ரீசெண்டாக 2015-16 அந்த காமெட் ஐசான் அப்படின்னு ஒன்று வந்து வந்தது. அந்த காமெட் ஐசான் அப்படிங்கிறது அது ஒரு எரிகல். அந்த எரிகல் அது என்னது வால் நட்சத்திரம், அது வந்து ஊட் கிளவுட்லேருந்து வந்ததா வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க. அது எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க, அது நான் ஒரு சில இமேஜஸ் காமிக்கிறேன். ஸோ அந்த ஊட் கிளவுட்லேருந்து அந்த காமெட்டுங்கிறது வந்து வருது டுவோர்ட்ஸ் த சன். ஏன்னா சில கற்கள் கொஞ்சம் மேசிவாக இருந்துட்டாவே அதோட ஸ்பீடு குறைஞ்சிரும். ஸ்பீடு குறைஞ்சிட்டாவே வந்து எஸ்கேப் வெலாசிட்டியோடைய சர்க்குலர் வெலாசிட்டிக்கு அது விழுந்துடும். எஸ்கேப் வெலாசிட்டிலேருந்து சர்க்குலர் வெலாசிட்டி வந்தாவே அது சர்க்கிள் பண்ண ஆரம்பிக்கும். சர்க்கிள் மீன்ஸ் லாங் சர்க்கிள், எலிப்டிக்கல் பாத்தில் அது வேகமாக வந்து இந்த சோலார் சிஸ்டத்திலேயே மிக அதிக மேசிவாக இருக்கக்கூடிய சன்னுடைய மாஸ் தான் வந்து டோட்டல் சோலார் சிஸ்டத்திலே 99% அதில் தான் இருக்கு. மிச்சம் 1% தான் இது எல்லாமே, எல்லா பிளானட்டு இந்த டஸ்ட் கிஸ்ட் எல்லாமே ரஃப்லி 1%. 99% வந்து சன்ல தான் இருக்கு அவ்வளோ மாசம். ஸோ அதை சுற்றுறதுக்காக அதை நோக்கி வரும். அப்படி நோக்கி வரும் பொழுது அந்த சோலார் சன்னுடைய ரேடியேஷன்ஸ் பட்டு சூடாகி அதில் இருக்கக்கூடிய ஐஸ் மாலிக்யூல்ஸ், ஃப்ரோசன் ஐஸ் மற்றும் ஹீலியம், ஹைட்ரஜன் இது எல்லாமே வந்து எரிஞ்சு அதை வால் மாதிரி வந்து அதுக்கு பின்னாடி போகிறத நம்ம கண்ணால் வந்து பார்க்குறோம். அது வந்து புகை கிடையாது, அது வந்து சன்னுடைய லைட் பட்டு அந்த டஸ்ட் நமக்கு வால் மாதிரி தெரியுது. ஸோ அப்படி ஊட் கிளவுட்லேருந்து ஐசான் அப்படின்னு ஒரு காமெட் வந்தது. நம்ம ரொம்ப ஆர்வமாக அதை பார்க்குறதுக்காக ஏற்பாடுகள்லாம் வந்து உலகம் பூரா பண்ணாங்க. நம்ம பிரேக் த்ரூலையும் வந்து அதுக்கான அந்த டைம்லாம் மெயின்டைன் பண்ணி நாளைக்கு இங்கே வருது, நாளைக்கு வருது, சன்னுக்கிட்ட வந்துடும், பார்த்தலாம் வானத்தில் அப்படின்லாம் சொல்லி வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஆனால் கிட்டக நெருங்கும் பொழுதே அது எரிஞ்சு பசுமமாக போயிடுச்சு. அதனால சன்னை நோக்கி வரவே அது வந்து சன்னு கிட்டக வர முடியல. அதனால நம்மளால அதை வந்து பார்க்கவும் முடியல. அது ஒரு பெரிய ஏமாற்றம் தான். இருந்தாலும் அதை டெலஸ்கோப் மூலமாலாம் வந்து பார்த்துருக்கேன், ஸ்பேஸ் டெலஸ்கோப் மூலமாக. அது எப்படி தெரியும் அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன். ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம அந்த காமெட்ஸு அந்த ஆஸ்டிராய்ட்ஸ்லாம் பார்க்கறதுக்கான ஒரு இடம். இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்க இந்த அனுப்பப்பட்ட இந்த ஸ்பேஸ் டெலஸ்கோப்ஸ் எல்லாமே சன்னை நோக்கி வந்து ஒரு 3 டெலஸ்கோப் வச்சுருக்கிறாங்க ஸ்பேஸில். ஸோ அதுக்கு பேர் தான் லார்ஜ் ஆங்கிள் ஸ்பெக்ட்ரோஃபோட்டோகிராஃபி பண்ணக்கூடிய டெலஸ்கோப்ஸ். பெரிய ஆங்கிள் சன்னை சுற்றி, சன் வந்து சென்ட்ரலில் இருக்குது, அதை பிளாக் பண்ணிடுறோம். ஏன்னா சன் வந்து பட்டாவே வந்து வேற எதுவும் தெரியாது இல்லையா. அதனால சன்னை வந்து மறைச்சிட்டு அதை சுற்றி அது லைட்டு படும்போது சுற்றி என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத இது காமிக்குது. இப்போ இன்னைக்கு எடுத்தது, இன்னைக்குன்னா 19th இல்லையா, மே 19 6 மணினா 12 மணி நம்ம இந்தியன் டைம், 5 மணி 5 + 5.5 ஹவர்ஸை நீங்கள் சேர்க்கணும். ஸோ இன்னைக்கு எடுத்த இந்த படம். ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா சோலார் ஃப்ளேர்ஸ் பார்க்கலாம், அந்த எல்லோ கலரில் அப்படியே சன்னை சுற்றி வந்து அந்த புகைகள் உமிழப்படுவதை பார்க்கலாம். அந்த வெளிச்சத்தில் சுற்றி இருக்கக்கூடிய ஏராளமான டஸ்ட்டு தான் வந்து உங்களுக்கு சிகப்பாக தெரியுது. அது வந்து அதிலே ஆங்காங்கே வந்து ஒயிட்டாக இருக்கிறதெல்லாம் வந்து டிஸ்டன்ட் ஸ்டார்ஸ், அதுவும் வந்து டெலஸ்கோப்பில் விழும். இது போக இதையே வந்து தொடர்ந்து நம்ம எடுத்துக்கிட்டே இருந்தால் இதில் உள்ள சில ஆப்ஜெக்ட்ஸ் மூவ் ஆகிறத பார்க்கலாம். ஸோ நான் வந்து இப்போ ஒரு வீடியோ காமிக்கிறேன், அது உங்களுக்கு தெரியுதா அப்படின்னு. நான் வேறு ஸ்க்ரீனை ஷேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். இருங்க, நான் இதை ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு வேற ஒரு ஸ்க்ரீனுக்கு நான் போகிறேன். ஸோ நீங்கள் உங்கள் கொஸ்டின்ஸ் ஏதாவது இருந்தால் நீங்கள் வந்து நோட் பண்ணி வைக்கலாம். Some questions are there in the chat. Yes.
There are some questions in the chat box, so that Okay, you note can down see. finally, well, and I'm going to end. So then you Okay. can ask. Okay. So let me open this with VLC. But I have to share this. I am sharing a video file. Okay. So is it simply visible, that mark? Yes, VLC yes, mark? yes, that mark is Okay. So visible. I'm just playing, and you can see that there are two white objects crossed. There are two planets actually. So I can also show another object. Yeah, maybe this one. Yes. So this is also the same thing. You can see the planets which are moving, the Saturn, the Mercury, and many other objects. So in this, sometimes we catch a fish-like or a snake-like object moving with a tail. So that means that is not a planet, and that is a comet that is burning and emitting this dust from that as a tail. So that is how I can again show, I can again play this. So these are the observations of the telescope, space telescopes. So இதுல நம்ம சோலார் சிஸ்டத்துல நம்ம நோக்கி ஏதாவது ஒரு ஆஸ்ட்ராய்டோ அல்லது வந்து மீட்டியர்ஸோ அல்லது ஒரு வால் நட்சத்திரம் காமெட்ஸோ வருதா, வந்தா அது எங்க இருக்கு, எல்லாத்தையும் பார்க்க முடியும். ஸோ கிட்டத்தட்ட இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது ஒரு சர்வைலன்ஸ் கேமரா மாதிரி. எப்படி உங்கள் வீட்டுக்கு திருடம் வரானா இல்லையான்னு நீங்கள் பார்க்க முடியுமோ, அது நீங்கள் வீட்டிலே உட்காந்து பார்த்து வர்றான்னு தெரிஞ்சால் இம்மீடியட்டாக நீங்கள் ஆக்ஷன் எடுக்கலாம், பிடிக்கலாம் அவனை, அல்லது ட்ராப் பண்ணலாம். அதே போல் இந்த மாதிரி ஸ்பேஸ் டெலிஸ்கோப்ஸ் மூலமாக நம்ம என்ன மாதிரி ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வருதுங்கிறத முன்கூட்டியே தெரிஞ்சுக்க முடியும். ஸோ அது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். I'll share the other one as okay. So இப்போ தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். மறுபடியும் உங்க பவர் பாயிண்ட் தெரியுது. Okay, slide show from the current slide. So இப்போ இந்த பிக்சர் தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதுதான் வந்து இன்னைக்கு எடுத்த படம். ஸோ இது வந்து நீங்கள் பார்க்கணும்னா யூ கேன் கோ டு த நாசாஸ் சோஹா அப்படின்னு ஒரு சைட்டு, SOHO, சோலார் அப்சர்வேட்டரி சிஸ்டம். அதில் எல்லா டெலஸ்கோப்புடைய இமேஜஸையும் வந்து கரண்ட்டாக அப்டேட் பண்ணுவாங்க. சில இன்ட்ரெஸ்டிங் ஈவெண்ட்ஸை வந்து அதில் போட்டிருக்காங்க, அதை நீங்கள் பார்க்கலாம். ஸோ இது எல்லாமே வந்து சர்வைலன்ஸ் கேமரா மாதிரின்னு வச்சுக்கலாம் நம்ம. ஸோ எர்த்தை நோக்கி ஏதாவது ஒரு ஆஸ்ட்ராய்ட் வந்து மோதி நம்ம செத்து போயிடும், அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. ஏன்னா அது மோதுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம கண்டுபிடிச்சிருவோம் அந்த டெலஸ்கோப்பில் வருதா இல்லையான்னு. அப்படி வந்தால் நம்ம என்ன பண்ணுறது தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ இது எல்லாமே வந்து நம்ம சர்வைலன்ஸ் பர்பஸ்க்காக அனுப்பலை, பட் அது நமக்கு அதுவும் வந்து அதோட சைட் பெனிஃபிட், அதோட பை ப்ராடக்டாக நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு டேட்டாஸ். ஸோ இது எல்லாமே வந்து எதை காமிக்குதுன்னா, இதில் வரக்கூடிய அந்த டேட்டாஸ், அந்த மூமெண்ட் ஆஃப் த பிளானட்ஸ், ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ், இது எல்லாமே மேத்தமெட்டிக்கல் மாடல் மூலமாக அதோட மூமெண்ட்டை ப்ரிடிக்ட் பண்ணணும். அதோட சைஸ், காம்போசிஷன், இதெல்லாமே வந்து ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறதா இருக்கணும். அந்த அளவுக்கு வந்து அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் ஃபிசிக்ஸை வந்து நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணி கொண்டு போயிட்டு இந்த டேட்டாவோட வேலிடேட் பண்ணாதான் நம்ம ஃபிசிக்கல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் த வேர்ல்டு வந்து அப்டேட் ஆகிருக்கு, இன்னும் நல்லா டீப்பாக போயிருக்குன்னு அர்த்தம். இல்லைன்னா நமக்கு வந்து தெரிஞ்சதை ஏதோ வச்சு எல்லாத்தையும் சொல்கிற மாதிரி பேசிகிட்டு இருக்கோம் இல்லையா, அதெல்லாம் இல்லை அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிய வருது. ஸோ நிறைய சேலஞ்சஸ் வந்து இந்த மாதிரி டேட்டாவில் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு, சோலார் டேட்டா, சோலார் சிஸ்டம்லேயே. ஸோ நம்ம இன்னைக்கு நான் உங்கள்கிட்ட சொல்ல வந்து சோலார் சிஸ்டம் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் ஓன்லி பிளானட்ஸ், தே ஹவ் காட் ஆஸ்டிராய்ட்ஸ், மீட்டியர்ஸ், தே ஹவ் காட் அ Oort cloud which is just very large cloud around our sun. அப்போ அதையும் தாண்டி என்ன இருக்குது, அப்போ இன்டர்ஸ்டெல்லார் அந்த டஸ்ட் அண்ட் இதுதான் நிறையா இருக்கும். ஸோ ஒரு ஸ்டாருக்கும் இன்னொரு ஸ்டாருக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய சில டஸ்ட் அண்ட் கிளவுட்ஸ், ஆட்டம்ஸ் எல்லாமே அந்த இடத்துல இருந்துகிட்டு இருக்கும்.
ஸோ இந்த நட் ஷெல் இப்போ நம்ம சிஸ்டம் இது வந்து நீங்கள் யூஸ்வலாக நீங்கள் எங்கே வேணாலும் பார்க்குறது நாசாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இதுதான், டெக்ஸ்ட் புக்லையும் வந்து இதெல்லாம் இருக்கும். ஸோ 4.6 பில்லியன் இயர்ஸ் எகோ வந்து வி ஹேட் அ கிளவுட் கால்டு நெபுலா. அந்த கிளவுட் வந்து ஷ்ரிங்க் ஆகி கூல் ஆகி சடனாக கொலாப்ஸ் ஆகி அது ஸ்டாராக வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. அதுக்கு பேர் சன். அதில் ஒரு பார்ட் ஆஃப் த மாஸ் வந்து வெளியில் எஜெக்ட் ஆகிடுது. மற்ற பார்ட் எல்லாமே வந்து ஒரு டிஸ்கா ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு ரீசன் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன். எப்படி அந்த டைபோல் மூமெண்ட் அதை சுத்த வைக்குதோ, சுத்த வந்து அது எல்லாமே அதோட ஆங்குலர் மொமெண்டம் அதை மெயின்டைன் பண்ண வேண்டியிருக்கும். ஸோ நேச்சுரலாகவே அது ஒரு டிஸ்கா வந்து ஃபார்ம் ஆகும். அப்படி டிஸ்கா ஃபார்ம் ஆகும் பொழுது அதுக்கப்புறம் சில ஃபியூ ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ் லேட்டர் அந்த பிளானட்டிசிமல்ஸ் அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஃபார்ம் ஆகுது. அவை வந்து ஒன்னோட ஒன்று அக்ரீட் ஆகி எதெல்லாம் முடியுமோ எதெல்லாம் நெருங்குதோ அதெல்லாம் நெருங்கி பிளானட்ஸ் ஆகும். வேகமாக சுற்றக்கூடிய எதுவும் வந்து நெருங்காமல் அது வந்து பிளானட்ஸ் ஆகாமல் கற்களாகவும் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஃபார்ம் ஆனது தான் நம்ம சோலார் சிஸ்டம். ஸோ சோலார் சிஸ்டம் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜில் மாறி 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 இன்னைக்கு இந்த ஸ்டேஜுக்கு வந்துருக்கு. ஸோ இதை தான் வந்து நம்ம எவல்யூஷன் ஆஃப் சோலார் சிஸ்டம்னு சொல்கிறோம். ஸோ அந்த எவல்யூஷன் ஆஃப் சோலார் சிஸ்டத்தில் செர்டைன் கிரிட்டிக்கல் மொமெண்ட்ஸ் இருக்கும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் சன், அது அப்படியே டஸ்டாகவே சுற்றிட்டு இருந்திருக்கலாம்ல, இல்லை. ஸோ ஒரு சடன் தெர் வில் பி அ மொமெண்ட் வேர் கிராவிடேஷனல் கொலாப்ஸுங்கிறது வந்து நடந்து அது வந்து ஒரு சன்னாக வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. பட் அதே டயத்தில் அது கம்ப்ரெஷனில் உள்ளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய எல்லா எலிமெண்ட்ஸும் மெயினாக வந்து ஹைட்ரஜன் அது எல்லாமே ஃபியூஸ் ஆகி எனார்மஸ் எனர்ஜியும் வெளியில் விடும். ஸோ அது எனர்ஜி வந்து அதை தள்ளி வைக்குது, கிராவிட்டி கீழே உள் பக்கமாக இழுக்குது. இந்த உள்ளே இழுக்கக்கூடிய வெளியே தள்ளக்கூடிய இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸில் ஏதோ ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து ஒன்று டாமினேட் ஆகி அது ஒரு ஷேப்புக்கு வந்து சன்னாக வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. அதே போல தான் வந்து ஒவ்வொரு பிளானட்ஸும் ஃபார்ம் ஆன கதைகள். ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம சோலார் ஃபேமிலியில் நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஒரு எவல்யூஷன். இதில் இதுவரையில் நமக்கு தெரிஞ்ச ஃபிசிக்ஸை வச்சு இந்த மாடல் தான் வந்து பெஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன்டு மாடலாக வந்து நமக்கு இருந்துகிட்டு இருக்கு. ஸோ அடுத்தது வந்து ஸோ இதான் ஒரு சம்மரி. இப்போ உங்களுக்கு இந்த பிக்சர் வந்து நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். நான் வந்து மெயினாக வந்து ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்காக இதை நான் சொல்கிறேன். ஸோ எப்படி வந்து ஆரம்பத்தில் வந்து ஸ்டார்ஸுகளுக்கு நடுவுலையே வந்து ஏராளமான டஸ்ட் இருக்குது, அதுக்கு பேர் இன்டர்ஸ்டெல்லார் மீடியம்னு சொல்கிறோம். அந்த ஒரு களிமண்ணை வச்சு உருட்டி கிருட்டி தான் வந்து அப்புறம் சோலார் நெபுலா அதிலேருந்து திரட்டி இப்படியாக ஆக்கப்பட்டது தான் வந்து இப்படியாக உருவானது தான் வந்து நம்ம சோலார் சிஸ்டம் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அப்படிங்கிறத ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ஃப்ளோ சார்ட்டாக வந்து நான் இங்கே காமிச்சிருக்கிறேன். ஸோ இதுதான் இந்த நட் ஷெல். இது ஒவ்வொன்றும் வந்து இப்படிலாம் உருவாகி இவ்வளோ தூரம் போகிறதுக்கு நமக்கு 4.5 பில்லியன் இயர்ஸ் ஆகிருக்கு. ஸோ இது எல்லாமே இப்போ இருக்கக்கூடிய எர்த்தில் இருக்கக்கூடிய சாம்பிள்லேருந்தும் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த குய்பர் பெல்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்லேருந்தும் பல எவிடன்ஸ்லேருந்தும் அந்த ஏஜ் ஆஃப் த ஆல் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒன்றா வந்து மேட்ச் ஆகுது. ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஒரே சிஸ்டம்லேருந்து உருவானவை தான் அப்படிங்கிறது நமக்கு நல்லா தெரியுது. பட் இது வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஃபேஸ் ஆஃப் எவல்யூஷன். இதே மாதிரி எல்லா ஸ்டார்லையுமே இருக்குமா? நோ. ஏன்னா எல்லா ஸ்டாருமே எல்லா கிளவுட்ஸுமே எப்படி நம்ம சோலார் சிஸ்டத்தில் எல்லாமே ஒரே மாதிரி பிளானட்ஸாக இல்லையோ, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எர்த் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் மார்ஸ். ஸோ அதே போல் எல்லா ஸ்டாருமே ஒன்று கிடையாது. எல்லா ஸ்டாருமே ஒன்றும் இல்லைன்னா ஒரு ஸ்டார் ஃபார்ம் ஆகும் போது அதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய அந்த நெபுலார் கிளவுடில் பிளானட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிறதும் டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்கும். ஸோ அதோட டெம்பரேச்சர்ஸ் வேறையாக இருக்கும், அதோட ஆர்பிட்டல் பீரியாடிசிட்டி வேறையாக இருக்கும், எலிமெண்டல் காம்போசிஷன் வேறையாக இருக்கும். ஸோ வாட்டர் இருக்கக்கூடிய பிளானட்ஸே ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. ஸோ எர்த்தில் வந்து பல நீண்ட நாட்களாக இந்த 4 பில்லியன் இயர்ஸாக வந்து ஏராளமான மீட்டியர்ஸ் வந்து விழுந்து அதில் இருந்த அந்த வாட்டர்ஸ் தான் வந்து கலெக்ட் ஆகி இன்னைக்கு ஓஷனாக இருக்குது அப்படிங்கிறது ஒரு ஹைப்போதீசிஸ். அதுதான். அதை தவிர வேற எப்படி எர்த்துக்கு இவ்வளோ வாட்டர் வந்திருக்க முடியும்? அப்போ எர்த்துக்கு ஒரிஜினலாகவே அவ்வளவு ஐஸ் கிறிஸ்டல்ஸ் உள்ளே இருந்திருந்தா அப்போ மற்ற பிளானட்டுக்கு கிட்டத்தட்ட அதே ப்ரொபோர்ஷனில் இருக்கணும் இல்லையா? அப்படி இல்லை. அப்போ இது வெளியிலேருந்து நிறையா வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத தான் வந்து சொல்கிறாங்க. ஸோ அவ்வளவும் வந்து அதை இழுத்து எர்த்து வந்து அப்படி ஷேப் ஆகிருக்குது. அது போக இன்னமும் சில மீட்டியார்ஸ்லாம் வந்து அப்பப்போ வந்து விழுந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது. ஸோ இதுலேருந்து வந்த வாட்டர் தான் வந்து எவாப்ரேட் ஆகி அட்மாஸ்பியராக ஃபார்ம் ஆகி திருப்பி கண்டென்ஸ் ஆகி கூல் ஆகி திருப்பி ஓஷனாக வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பெக்யூலியர்
பாத்வே வந்து எடுத்து எர்த்துங்கிறது ஃபார்ம் ஆயிரும். இதே மாதிரி பிளானட்ஸ் சோலார் சிஸ்டத்திலே இல்லை, நிச்சயமா வேற ஸ்டார்லையும் பிளானட்ஸ்லாம் இருக்கு. பிளானட்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஸ்டார்ஸையும் வந்து இந்த டெலஸ்கோப்ஸ் எல்லாம் வந்து அப்சர்வ் பண்ணியிருக்கு. பட் இருந்தாலும் அங்கே இருக்கக்கூடிய பிளானட்ஸ் அதோட நேச்சர்ஸும் வேற தான். ஸோ அப்போ வேற எங்கேயாவது எர்த்து மாதிரி இருக்குமானா எர்த்து மாதிரி இருக்காது. எர்த்து மாதிரி எக்ஸாக்டா இப்படி எவால்வ் ஆயிருக்கக்கூடிய ஒரு பிளானட்டுங்கிறது இந்த ரூட் எடுத்து வந்தால் தான் வரும். இதே மாதிரி எக்ஸாக்ட் ரூட் ரெப்ளிகா வந்து வேற எங்கேயுமே இந்த காஸ்மிக் வேர்ல்டில் வந்து கிடையாது. பிளானட்ஸ் இருக்கு, பட் இதே மாதிரி வந்து கிடையாது. ஸோ அதனால இங்கே வந்த அந்த எர்த்தில் பின்னாடி இங்கே இருந்த ப்ரோபயாட்டிக் எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, கார்பன், ஹைட்ரஜன், அம்மோனியா, இதெல்லாம் எப்படி வந்து ஒரு உயிரினமாக மாறுனுச்சுங்கிறது அது ஒரு பெக்யூலியர் ரோட். அந்த ஒரு ஃபர்தர் எவல்யூஷன் ஆஃப் எர்த்தினுடைய லைஃப் சைக்கிள், அந்த லைஃபோட எவல்யூஷனுங்கிறது இட் இஸ் அகெயின் எ பெக்யூலியர் டோட்டலி யூனிக் பாத்வே. இந்த யூனிக் பாத்வேங்கிறது வந்து வேற எந்த ஒரு பிளானட்லையுமே வந்து நம்ம சோலார் சிஸ்டத்துலையும் கிடையாது, வேற எந்த ஒரு ஸ்டார்லையும் அதே மாதிரி வர்றதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. ஏன்னா நோ டூ ஈவெண்ட்ஸ் ஆர் ஐடென்டிக்கல் இந்த வேர்ல்டு. அதனால் இது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். இதே போல் எர்த்துன்னு எடுத்துக்கிட்டா அதுவே வந்து நம்ம வந்து புரியாத விஷயம். இப்போ இந்த சோலார் சிஸ்டம் எப்படி ஃபார்ம் ஆனதுன்னு இப்போ நான் உங்களுக்கு சொன்ன இந்த கதையை தான் பிரேக் த்ரூவில் ஒரு சின்ன புத்தகமாக 5 ரூபாய்க்கு போட்டு நம்ம வந்து நம்ம வந்து சர்க்குலேட் பண்ணோம் மாணவர்களுக்காக. இப்போ அந்த புத்தகம் தீர்ந்து போச்சு, பட் இருந்தாலும் அதோட ஸ்கேன்டு வெர்ஷன் இருக்குது. யாராவது மாணவர்கள் வேணும்னா நீங்கள் உங்களோட இமெயில் அட்ரஸ் அண்ட் ஃபோன் நம்பர் கொடுங்க, உங்களுக்கு அதை வந்து நான் ஒரு ஷேர் பண்ணி நான் போட முடியும். ஸோ அதுக்கு நீங்கள் உங்கள் இமெயில் அட்ரஸ்லாம் சேட் பாக்ஸில் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு தர்றேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சோலார் சிஸ்டத்தில் எர்த்தே ஒரு மிஸ்டீரியஸ் பிளானட் தான். இதுக்குள்ளே என்னென்ன நடக்குது, எப்படி இதோட எவல்யூஷன் அப்படிங்கிறது வந்து இன்னமும் வந்து ஒரு பெரிய சேலஞ்ச். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், எர்த்து ஃபார்ம் ஆன போது ஒரு ஃபஸ்ட்டு 500 மில்லியன் இயர்ஸ் அப்போ என்ன நடந்திருக்குங்கிறது இன்னமும் வந்து புதிராக இப்படி தான் இருக்கும், அப்படி தான் இருக்குன்னு சொல்லப்படுது. ஆனால் அதுக்கான ப்ராப்பர் எவிடன்சஸ் இப்போ கலெக்ட் ஆகக்கூடிய அந்த சில விஷயங்கள் வந்து எந்த மாதிரி அந்த எர்த் எவால்வ் ஆயிருக்குங்கிறது நமக்கு இன்னும் தெரியல. அந்த எர்த்தில் லைஃப் எப்படி தோன்றியது அப்படிங்கிறது இன்னமும் வந்து ஒரு பெரிய கொஸ்டின் மார்க். இன்னைக்கு தேதிக்கு வரையிலும் அது வந்து ஒரு ரிசர்ச் சப்ஜெக்ட் தான். அதே போல் எர்த்துக்கு மையத்தில் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும். அங்கே யாராவது ட்ரில் போட முடியும்னா போட முடியாது. நீங்கள் 10 கிலோமீட்டருக்கு கீழே ட்ரில்ல போட முடியாது. அது இப்போ எல்லாம் இரும்பெல்லாம் உருகிடும். அந்த அளவுக்கு வந்து அங்கே எரிமலை உங்களுக்கே தெரியும் இல்லையா, அந்த வால்கானிக் மெட்டீரியல்ஸ் அங்கே இருக்குது, மால்டன் கோருங்க இருக்குது, அங்கே வந்து எல்லாமே உருகிடும். ஸோ நீங்கள் எப்படி தான் அதெல்லாம் படிக்க முடியும்? அப்போ ஒரே வழி சீஸ்மிக் வேவ்ஸ் அல்லது அங்கேருந்து வரக்கூடிய சில ரேடியேஷன்ஸ் அல்லது வெவ்வேறு டிஃப்ரெண்ட் அவுட்வேர்டு மேனிஃபெஸ்டேஷன்ஸை தான் நம்ம வந்து சென்ஸ் பண்ணி உள்ளே இப்படி தான் இருக்கும். மெயினாக இதுக்கு வந்து நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய சயின்ஸ் வந்து மைக்ரோ கிராவிடேஷனல் அப்சர்வேஷன்ஸ் அண்ட் அந்த மேக்னெட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் எர்த், இதெல்லாமே வந்து அப்சர்வேஷன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க நிறையா. இப்போ நீங்கள் அந்த மகேந்திரகிரியில் கூட அதுக்குள்ள ஒரு ரிசர்ச் வந்து போயிட்டுருக்கு. நம்ம திருநெல்வேலி பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய மகேந்திரகிரியில் இந்த எர்த்தோட மேக்னெட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து அனலைஸ் பண்ணக்கூடிய சில சென்சார்ஸ்லாம் அவங்க வச்சுருக்கிறாங்க. அதே போல் வந்து இந்த பிளேட் டெக்டானிக்ஸுங்கிறது வந்து இன்றைக்கி நமக்கு தெரியும். ஆப்பிரிக்கா, நீங்கள் இந்த ஆப்பிரிக்காவுடைய வெஸ்டர்ன் கோஸ்ட்டையும் சவுத் அமெரிக்காவோட ஈஸ்டர்ன் கோஸ்ட்டையும் அப்படி மேட்ச் பண்ணால் கரெக்டாக ஒட்டிக்கும், ஜிக்ஸா பசில் மாதிரி. அது எப்படி அவ்வளோ எக்ஸாக்டாக இருக்குது, இதெல்லாமே வந்து எப்படி ஃபார்ம் ஆணுச்சு, எப்படி அது போணுச்சு அப்படிங்கிறது இதுவும் வந்து இன்றைக்கி R&Dயில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய சேலஞ்சிங் திங். ஸோ இதை பற்றி நம்ம நெக்ஸ்ட்டு டாக் வந்து அநேகமாக வந்து இருக்கும். அதை வழங்குவதற்காக வந்து நமக்கு தெரிந்த நமது நண்பர் ப்ரொஃபஸர் கௌதம் சார் அப்படிங்கிறவங்க அவங்க ஒத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் டாக் வந்து மெயின்லி ஆன் எர்த் அண்ட் அதோட எவல்யூஷனை பற்றி இருக்கும். ஸோ இதோட என்னுடைய டாக் நான் முடிச்சுக்கிறேன். நீங்கள் ஏதாவது கொஷின்ஸ் இருந்தால் கேட்கலாம். சேட்டில் வந்துருச்சுன்னா யாராவது படித்து கேட்கலாம். எனக்கும் பதில் தெரியாது, உங்களோட கொஷின்ஸ் என்ன நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன். Okay, one question that has come is why gravity attracts objects? What is the reason? Why gravity attracts objects? So the two masses are attracted each other, and so we call that force as a gravity force. So
கிராவிட்டி அப்படிங்கிறது அந்த அட்ராக்ஷனுக்கு நம்ம கொடுத்த ஃபோர்ஸ். அது ஏன் ரெண்டும் ஒன்னோட ஒன்று நெருங்கி வருது அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ரொம்ப நாளா பெரிய கேள்வியா வந்து இருந்துகிட்டு இருந்தது. இப்போ இங்க நம்ம இந்த ஆடியன்ஸ்லேயே நிறைய எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இருக்கிறாங்க, அவங்களும் அதை பற்றி சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த கிராவிட்டி அட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஆரம்பத்தில் நியூட்டன் சொன்ன ஒரு விஷயம் வந்து எந்த ஒரு பொருளுக்கு மாஸ்ன்னு இருந்தாவே அது இன்னொரு மாஸை வந்து இழுக்கும் அப்படின்னு வந்து அவர் சொன்னார், அவரோட அப்சர்வேஷன். ஸோ அந்த யூனிவர்சல் கிராவிட்டி அப்படிங்கிறத வந்து அவர் சொல்லி எல்லா ஆப்ஜெக்ட்ஸும் உலகத்தில் இருக்கலாம் ஒன்னோட ஒன்று இழுக்குது. ஏன் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு கேள்வி. இந்த ஏங்கிறது வந்து அதுக்கு முன்னாடி என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறது பார்க்கணும். வாட் இஸ் தேர் ஃபர்ஸ்ட் அப்படிங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்க்குறாங்க. அப்சர்வேஷனோட எக்ஸ்பிளனேஷன் இது இப்படி. பட் இதுக்கப்புறம் அது ஏங்கிற ஒரு கேள்வி. அந்த ஏன்ங்கிற கேள்வி ஆரம்பத்தில் இந்த மாதிரி ஒன்று அட்ராக்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறது வந்து ஏனென்றால் அதுக்கு வந்து ஒரு மாசுன்னு வந்துருச்சு. மாசு இல்லைன்னா அது அட்ராக்ட் பண்ணாதுன்னு நினச்சிட்டு இருந்தாங்க. மாசுன்னு இருந்தால் அது ஒரு அட்ராக்ட் பண்ணி இன்னொரு ஆப்ஜெக்டை. அதுக்கான காரணம்ங்கிறது வந்து பின்னாடி அதுக்கு வேற மாதிரியான விளக்கங்கள்லாம் வந்து ஐன்ஸ்டீனுங்கிறவர் கொடுத்தார். ஆக்சுவலாக வந்து எந்த ஒரு மாஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருந்தாவே எந்த ஒரு பொருளுமே அது எக்ஸிஸ்ட் ஆகக்கூடிய ஒரு ஸ்பேஸ் அண்ட் டைம் அப்படிங்கிற ஒரு அது கண்டிஷனில் வந்து அது இருந்துக்கிட்டு இருக்கு. அவ்வளோ ஸ்பேஸ் அண்ட் டைம் ஒரு மாசுன்னு ஒன்று ஃபார்ம் ஆனாவே அதை சுற்றி வந்து அது அந்த ஸ்பேஸ் அண்ட் டைம் வந்து கர்வ் ஆகும். ஸோ அது கிட்ட வரக்கூடிய ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அந்த கர்வேச்சரில் வந்து மூவ் ஆகும் அப்படிங்கிறது அவர் கொடுத்த ஒரு விளக்கம். ஸோ இதுவும் அப்புறம் ஏன் அது கர்வ் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம கேட்டுக்கிட்டே போகலாம். ஸோ அது வந்து ஒரு டீப் சப்ஜெக்ட். ஏன் அப்படிங்கிறதுக்கான விளக்கம்ங்கிறது ஒரு டீப் சப்ஜெக்ட். என்ன கேட்டால் என்னால் வந்து அதை முழுமையாக இப்போதைக்கு விளக்க முடியாது. ஆனால் யாராவது இங்கே இருக்கக்கூடிய ஆடியன்ஸ் அதை பற்றி இதுக்கான ஒரு பதில் கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். யாராவது கொடுக்க வர்றீங்களா? முன் வர்றீங்களா? அன்மியூட் பண்ணிட்டு நீங்கள் பேசலாம். எஸ், நான் சொல்லட்டா? சொல்லுங்க. இதுல வந்து நீங்க சொன்ன மாதிரி நிறைய ரீசன்ஸ் இருக்கு. தெர் ஆர் மல்டிபிள் ரீசன்ஸ் ஃபார் தட் கர்வேச்சர். ஒன்னு என்னன்னா, when a subject revolves, rotates, okay, there is something called centrifugal force. அது என்ன பண்ணும்னா டுவர்ட்ஸ் த ரேடியஸ் ஆஃப் தட் பர்டிகுலர் ஆப்ஜெக்ட் அது வந்து அது இழுத்துக்கிட்டே இருக்கும். ஒரு கோலியை சுத்தும் போது ஒரு துணி மேல அந்த கோலியை சுத்தணும்னா கரெக்டா ஒரு இடத்துல வந்து அழகா அது கர்வ் ஆகி உள்ள வரும். அந்த டெப்த்தையும் சேர்ந்துக்கிட்டு பிளஸ் இந்த ஐன்ஸ்டைனோட தியரி அண்ட் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் விச் மூவ்ஸ். ஆக்சுவலி இதுக்கு ஒரு இது கிடையாது, நிறைய இருக்கு. அண்ட் அதனால தான் ஸோ ஆல் தோஸ் மல்டிபிள் ரீசன்ஸ் மேக் த கர்வ் இன் த ஸ்பேஸ் டைம் ஃபேப்ரிக். நிறைய ரீசன்ஸ் இருக்கு. ஒன்னு எடுத்தீங்கன்னா இன்னொன்னு வந்துகிட்டே இருக்கும். நிறைய ரீசன் இருக்குனாக்கா ரீசனே இல்லைன்னு அர்த்தம். இல்ல அக்ரிகேஷன் ஆஃப் வேரியஸ் ரீசன்ஸ். சொல்ல முடியலனாக்கா அத பத்தி தெரியல. பாயிண்ட் இஸ் செல்வகுமார், நீங்க அதுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. ஒரு நிமிஷம் ஷேரை வந்து அன்ஷேர் பண்ணிருங்க so that we all can see. No, somebody wants probably some slides அதுக்கான வச்சிருங்க. Okay, I have answered. Okay, so now let us listen. Seniors can listen others answers. வேற யாராவது ஆன்சர்ஸ் சரி, நிறைய ரீசன் இருக்கலாம், பட் அல்டிமேட்டா ஒரு டாமினன்ட் ரீசன் இருக்கும். ஸோ இதுக்கெல்லாம் ரீசன் இருக்கா? என்ன டாமினன்ட் ரீசன்? இந்த கோலி சுற்றுறது, சென்ட்ரிஃபியூகல் எல்லாம் ஓகே, பட் கிராவிட்டி அந்த ஃபோர்ஸுக்கான அடிப்படை காரணம் என்ன அப்படிங்கிறது கேள்வி. ஸோ இதை பற்றி யாராவது பதில் சொல்லலாம். வேற கேள்விகள் இருந்தாலும் கேளுங்க. ஃபர்ஸ்ட் இந்த கொஸ்டினை எக்ஸாஸ்ட் பண்ணலாம். வேற யாராவது ஆன்சர் சொல்றீங்களா? இதில் நீங்கள் ஆன்சர் கரெக்டாக சொல்லணும் அப்படின்னு அவசியம் கிடையாது. இது ஒரு திங்கிங் பிளேஸ் தான். Who was giving the previous answer, please? One young man, I think. No, not young man. It was Shobha. Shobha. Yes. Oh, okay. Sorry. Okay. Yeah. Thank you. So, anybody else who can throw some light? சார், நம்ம நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சு வச்சுருப்போம். இந்த நெட்டில் படிக்கும்போது இந்த மாதிரி சுற்றுது, அது மாதிரி வந்து there is a space time curvature, there is a membrane in which just like a fish net, இது மாதிரி போகுது. இப்படி நிறைய படிச்சிருப்போம். அதெல்லாம் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ். பட் ஜஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் வில் நாட் கன்வின்ஸ் த பர்சன் ஹூ ஹேஸ் ஆஸ்க்ட் த கொஸ்டின். ஸோ அப்போ இன்னும் சில பேர் அதை பற்றி உங்களுக்கு தெரிஞ்ச அல்லது அதோட ஆடட் கொஸ்டின்ஸ் இருந்தாலும் கேளுங்க. அதுக்கப்புறம் சீனியர்ஸ் வில் ஆன்சர்.
வேற யாராவது இல்ல அதை இது பத்தி? கூட இன்னொன்னு we can link this. ம், Okay, when the object is very heavy, ம், okay, ம், or the object revolves so quick, ம், okay, it creates a very big curve in the space time. அதாவது ஒரு துணி இருக்கு, ஒரு துணியை நல்லா இறுக்கி பிடிச்சிட்டு இருக்கோம், அதுல வந்து ஒரு சின்ன ஆப்ஜெக்ட், ஒரு தக்காளி போட்டா கொஞ்ச தூரம் கர்வ் ஆகும். இதே ரொம்ப வேகமா சுத்திட்டு இருக்கிற ஒரு ஹெவியான ஆப்ஜெக்ட் போட்டீங்கன்னா டம்முன்னு உள்ள போகும். ஸோ அந்த உள்ள போகும்போது, ஸோ ஆழமா உள்ள போகும்போது அதுல ஏதாவது திங்ஸ் போட்டா அதையும் சேர்த்து இழுக்கும். ஸோ அது மூவ் ஆகிட்டே போகும்போது தட் ஐ மீன் the combination of that centrifugal force with the mass, I think that is what creates gravity. ஏன்னா this coincides with a lot of gravity objects considered in many areas like black hole, wormhole, எல்லாத்தையுமே பார்க்கும்போது this is what I could infer. This is just my humble opinion. Okay, so you have brought us more informations, more and more newer things into the answer. ஸோ இது வந்து ஒரு பிக்சரைசேஷன், ஒரு துணியில் போடுறது. ஆக்சுவலாக அப்படி துணி எதுவுமே கிடையாது. ஸோ பட் அப்படி ஒரு பிக்சரைசேஷன் வந்து கொடுக்குறாங்க. ஹவு ஸ்பேஸ் டைம் மே கர்வ் அரவுண்ட் அன் ஆப்ஜெக்ட். இப்போ வரக்கூடிய ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும் ஒரு ஸ்பேஸ் டைம்னு இருக்குமா, அதுக்கு அது எப்படி கர்வ் ஆகணும், ஏன் கர்வ் ஆகணும், நிறைய கொஷின்ஸ் வரும். ஸோ எனிவே வேற யாராவது? One small doubt. ஆ Has it been experimented microscopically to prove this gravity? Okay, we are talking about bigger objects of masses, heavy masses. And in the microscopic world also, when compared to a small, milligram level and then a nanogram level kind of thing, is there any experiment conducted to understand this gravity principle? What is happening? Create a vacuum and in a similar situation like space situation, and then maybe a slightly heavier object with that is having some motor to rotate, and then leaving other objects, dust kind of things, how it is getting, whether it is getting attracted or kind of things. Anything anywhere have happened to understand the gravity principle, or it is nowhere relevant in the microscopic world? No, it has a relevance, not only in microscopic world, even in radiation, where we consider it doesn't have any mass, like light, for example. Light is called a photon, no? Its a massive form is photon, but it is close to massless. It has a very, but very it does not attract. Okay. That is a massless. No, it is more or less massless, or zero mass. Even then, it is attracted by a very massive star like sun. Yeah, black hole, like correct, black hole. Yeah. So even in but on Earth, where already Earth has got a strong field, gravitational field, this microscopic experiment at microscopic level cannot be conducted. However, if you drop two small particles from a height, when they fall, they are both facing the same gravitational field of Earth, but between them there could be an attraction. So if there is an experiment that can be designed, is to drop something from a tall, so maybe 100 kilometers away from Earth, and both of them should fall together. So when such a thing happens, we will be able to see whether they two are also attracted. I don't know whether any such experiments. These experiments can be done in spaceships also, no? Space, yes, exactly. Hello. Selva Kumar. Yeah. I think you are now you can answer. Otherwise, keeping you waiting is not. So this micro particle also experience the gravitation force, and there are a lot of experiment is there. One can do it, but one constraint here to make the microparticle to fall in the gravity, because microparticles will always move, and it's very difficult to stop to the zero velocity. Then only it will fall towards the Earth. That is very important, because as earlier Venkatesan explained, when the particles are very small, it will have its own velocity. This velocity is what is happening. Why it is having velocity?
is due to many aspects. Even a neutral particle also will have velocity due to thermal agitation, thermal field. So it's very difficult to, first thing, to make the particle to drop. Two things should be, two conditions should be necessary. One is the particle should be free from any force. Okay. And also it has to free from any force means that thermal force also included. And the best way to do the experiment to try to drop the neutron in a gravitational field, because neutron is already a neutral particle, so it won't experience any nearby object. Yes. But the neutron will have its own thermal motion. So then it has to be cooled to a liquid helium temperature. Then automatically we are stopping the thermal motion of the neutron. So then you can drop the neutron in a vacuum tube, because another thing, you have to avoid the collision between other air molecule. So take a neutron, thermal neutron, and cool the thermal neutron to the liquid helium temperature. Then you drop it in a vacuum chamber. Then it will fall exactly like our stone falling towards the gravity. This experiment is beautifully done by many people. This is actually associated with the lifetime of neutron experiment. To find the lifetime of neutron, this particular method of making the neutron, ultra cold neutron, falling in a gravity, that is one of the important factor to find out the lifetime of neutron. To find out the lifetime of neutron, you have to do first this particular condition. That is very important. So this is actually, for the further details, you can see in one book called Curtis, Neutron Physics. So there they will explain very detailed manner how to drop a neutron, which is a very microscopic as well as a quantum nature particle. You can drop it in a gravitational force or Earth gravitational field, just as like any other stone. Okay, that is one point. Another point, one colleague actually in the participant told this gravitation is due to rotation, but a non-rotating object also is falling. So it is not coming from the rotation of any object. That is one point I want to tell. Okay. One Aditya Suhas has raised his hand. You can unmute and talk. Aditya. I think there's an experiment to test gravity called LIGO. Yeah, this see, I can very well understand from your answer. So you have got this idea from the earlier Vedatri Maharishi concept, which is highly unscientific. It is not comes under scientific domain. That's why I wanted to express my thought. This gravitation is coming from the self-rotation and self-compressive force. This kind of unscientific answer comes from earlier Vedatri Maharishi concept. That is not in the realm of scientific domain. No, what was his question actually? Aditya, what is the origin of gravitation force? Yes, the rotation is the origin. The rotation and self-compressive force. These two words they have made. Okay, these two words is actually the Vedatrian concept of cosmology. Okay. So this is not scientific. It's not in the scientific domain. Okay. There are some more questions in the chat. I have one question, please. Yeah. A simple answer for why there is a concentration of all the asteroids in the asteroid belt between Jupiter and Mars. Yeah. Why not in other between other planets?
And also Kuiper belt, you have a congregation of finer particles. Why this concentration of these particles in these two belts? Any explanation? So that is, in a way, when we defined the planets, they have cleared the area around them. That means, particularly the innermost, interior planets, they have already accreted those things. So there are not much stones floating around. That is one reason. The dusty region, or you can say the asteroid belt, is close to Jupiter and beyond Jupiter, is mainly because of that. Number one. Number two, that they cannot accrete together is also due to their own motions. As I was telling, and Selvakumar also explained, that they are so fast, so they cannot be pulled each other by their gravities. Then their gravitational pull doesn't allow them to come and collide. The other particle will go much faster than the escape velocity of the other asteroid. So they do not, they are all already in motion, they are in a very high speed. So they don't. So whichever cooled and whichever got accreted has already accreted into planets. And with the interior planets like Mercury, Venus, and Earth and Mars, there are not much stones. There are also some stones, but not many. So most of them are accreted. The remaining things are floating around because of their high velocity, and their heaviness and their size also matters. Why they are very close to that Jupiter belt, asteroid belt, and not in the Kuiper belt. So as you go away from the sun, the mass of a sample stone in the asteroid belt, in the Kuiper belt, and the Oort cloud will be lesser and lesser and lesser. And their speed will be higher and higher and higher. And their temperature will be cooler and cooler and cooler. All these are all the properties. So although they look distinct, but some kind of continuity is also there. So I think the reason why interior planets, across the planets and between the planets, these asteroids are not found is that they are already accreted into planets, and they are also not having that high speed. And the moment you have high speed, please note that their distance from the sun also will be large. They will be in a large elliptical orbits around sun. So that is also a reason why they are all away from the sun. Yeah, after Jupiter, Uranus, Neptune, anyway, are mostly gaseous planet and not made much of. Not much of particles also. Maybe. Yeah. Exactly, like how Uma said, I too have this question because from Mars to Jupiter, that is a line where it splits the planets, which has surface for landing and which does not have surface. I mean, from Jupiter, it's almost all gases except Pluto. Anyway, that we are not counting now. So maybe because of that particular stage wherein Jupiter is quite fast and it keeps, it keeps attracting few things, but it is not allowing it to flow towards sun. Maybe because of its very high speed of rotation, and it's not very rotation. high. Its self-rotation is not very high. Okay. So no, the fact that something rotates, like says Jupiter, you are saying Jupiter has a high speed of rotation. It has nothing to do. Okay. It has, you are telling, no? Okay. That its self-rotation has nothing to do with the question. No. I was more concerned about the state of the planet. So until Mars, it has the solid surface. Okay, but beyond Mars, most of the planets does not have much of solid surface. Most of it are gaseous. Okay, so probably like if Jupiter would have had a solid surface, then probably it would have moved to next this one. I mean, I don't know. I really don't know. But from long time I had this. I used to think like this. Maybe I'm correct. May not be. I'm correct. Okay. Any other questions? There are some on the chat box. So what is the shape of the universe?
Universal shape. Universe, you are asking universe. You have seen already the galaxy, the Milky Way galaxy. What shape it has? It doesn't have any such shape. And okay, certain galaxies, they all look like a disk. As I was explaining earlier, the moment the dipole moment of an atom starts making it rotate, all rotational objects which are accreted into a larger objects also keep rotating. And finally, they conserve the angular momentum and they form into a planar disk-like. But entire universe, what shape it has? It doesn't have any shape. Then there is one more. What will happen to the star? Whether it will die? Yes, of course, it may die. But let us not worry too much, because you can see that our sun, its lifetime predicted is roughly, I think, 10 billion years. So already 4.5 billion years it is in the midway, and another 5.5 billion years it is likely to live. But these are all estimates based on certain mathematical models and calculations. So exactly we are not able to predict that after this many years it will die, but that period is so long. By the time Earth also will not be there. So of course, anything which has taken birth has a death. So that way, there are already observations of different stages of stars. So we are not going to discuss that now, but different stages of the stars have been observed. Supernovas have been observed. Okay, white dwarfs have been observed, and that certain stars which we see now are already extinct. Certain stars which have taken birth, we are not yet seen so far. So all these stories about star life is there. So therefore, sun as a star also has got its own life, and it will die. Then our sun is a star. Okay, planets. So like this, do any other stars? Yeah, there are stars having planets around them, but do not compare them with our planets. Okay, so even our planet is not comparable with another planet in our own system. So the stars with planets are also already observed. Certain data have already come. So you would be reading some newspaper, we have some planet has been observed circulating around a particular star. This way there are planets. Yeah? Yes. Rakshat. Go ahead. Silent. You can talk now. Sir, I have a doubt, sir. Yes. NASA found that POI 200 planet that is habitable planet like that, sir. I could not get your question. Has anybody got the question? Murugadas, did you can answer him? No, nobody probably would have got. Rakshat, you repeat the question. Please keep your mic close and speak. Sir, NASA found that one planet is habitable, POI 200, sir. COI. No, No, he was telling about a recent article that there was a planet which they have found as habitable, and they have named the planet with C some dots. Okay, right, okay. Akshat? So he was asking about that. No, it is not habitable. There is no habitable planet so far. No, we do not know as yet. No. Selvakumaran, sir, you unmute and speak. Okay, it's all right, but I think I'm audible. The point is, we simply saying that we do not know means that we may not know. That is not the correct thing. In science, we expect certain things based on the knowledge what we have. So today's talk is not just evolution of solar system alone. It is the evolution of our knowledge. So we go from a known to a higher knowledge. So from the known knowledge, things whatever we know, suddenly we will become totally unknown, or this is totally a confusion. It doesn't take place in science. Whatever we knew is not adequate. So whatever we knew today, that a planet like Earth, the way how it has evolved, and the life on Earth, the way how it has evolved, is an unique process. There will be a star which may have a planet, but that planet will be of a particular distance, having a particular temperature from that particular star.
That has not been found so far. The planet, those who have observed the planet, they also observe what is the temperature of the planet and whether it has got elements, atmosphere. Many other things are also observed. And it is not, what we can say, to expect that something exactly like Earth will happen, will be there itself goes against the understanding of science. So planets can be there. It may be a rocky planet, but will it have the exact condition, and that particular condition also evolves into a life material? These are all unique processes, which is not repeatable. Like say Rakshat Kumar may be a boy, but there are boys here. Not all are equal. Right? He is a unique person. There may be boys who are other having different qualities, but since we all belong to a human, we may be 99.99% close in various other aspects. But as far as our brain, activity, thinking, thought process, knowledge is concerned, we will differ. So planets will definitely have difference in their characteristics. To expect a unique planet like Earth is not scientific. It is my personal opinion anyway. But to say we do not know, also we should not say that and scientifically it is possible, but we are searching. No, we cannot say that. We may find a planet, but to find an unique planet like Earth, which has got this particular unique way of evolving, we will not be able to find out that identical process in the universe. You can't see identical process in science that takes place anywhere. Its time, space, it will be different. Temperature conditions will be different. So planets can be found, but they will not have the same characteristics of Earth. Any other questions? Selvakumaran sir actually started something. So yeah, I think we have to give a session for him. I am keeping that reservation, and then Murugadas sir is also there. And Murugadas, you know Selvakumar? He is your classmate. So you met him here. Okay. What is the time now? It's about 9. So any other questions? But I think it's safe to say that whatever differences, all planets and stars are made up of similar elements, like all stars like sun have hydrogen, helium, definitely. And therefore the fueling, their self-fuel and self-light, having the light. And planets will have various amounts of other elements which are till iron. But water and other conducive elements for life promotion may not be there. Yeah. But elements, it's all made of same elements, elements in different ratios. Elements, true. The conditions of the elements are different. Yes. Even water will be available, because it's not that water has been formed in a special way. Water will be water there. is also there. Will be there. Yeah, Murugadas. Hello. Yeah. Whether a planet is habitable or not, what the scientists nowadays, how they are viewing, it is not, they are not searching for a planet which is exactly similar condition to the planet Earth, like Venkatesan told. But what we are searching, whether is it easily possible to convert the environment, current environment or current abundance of the sources, like elements and other sources, to convert and make the environment habitual to the human condition. Okay, so whether we can live there. Yeah, whether we live there. That may be, that is an attempt. Yes. Whatever scientific and technological advancement at present we are having, with this capability, is it possible to convert that environment and make form a colony comfortably? Okay. That is what we are looking for. Yeah, because on Earth itself, the whole of Earth is not uniform. There are many conditions under which man has adapted himself in different parts of the Earth, whether it's very cold weather, whether it's very hot weather, whether it's weather in between. The adaptability of man and the ability of man to think and adapt for himself, that is also an important factor. Yeah, this adaptability is actually having two factors.
The One is point the is not to internal. find an identical Earth. The point is to find an optimum thing that man, like Professor Selvakumar has said, that man can convert and adapt to man's life. So it is your point about two things not being identical is your point. That is true. Yeah. I was misunderstanding the question. That habitability I missed. Yeah. Because I thought within whether Earth, it is on Earth itself, life. there are so many conditions under which man has adapted himself. Yeah. Just thought I'll tell you that. Yeah. Thank you. Well, any more questions? I think this is not a conclusive topic. If this topic and today's discussion keeps all of us thinking about evolution of the universe, evolution of our solar system, the man, life, and so many other things, basically that I think is the objective, as George pointed out in the beginning, that things evolve with certain breaks, certain nodal points in between. And so this is something that we need to understand and try to appreciate how the science has proved that things evolve. So I think I will now stop, and organizers can take up. Yeah, so let me thank Dr. Venkatesan for a very lucid explanation of how our solar system, including our Earth, was formed. But I think there will be still many questions. The visible presentation was well appreciated. So this is anyway, there will be still many questions. Of course, there are questions which are still unanswered by science itself. So we have to wait for it. So anyway, no, answered questions by science also are there, which we have not answered here. Yes, so yes. In future sessions also we can continue. Yes, yes. So, this anyway, need not be like a school period. 40 minutes, period is over, next period. If there are unanswered questions, let us be open-minded enough to continue the discussion. Yes, yes. So anyway, now the next session also will be something related to it, because there also this similar questions will come. Next session will be actually how our Earth self has evolved. So it's not that Earth, what we see today was the same 4 billion years ago. So that's a very complex question, even much more complex than what we have seen the formation of the Earth itself. So that session will be on June 2nd by Professor Gautam. So I invite all of you to join on June 2nd. Meanwhile, if those who have some questions can definitely communicate through messages. So your numbers are noted. So we'll add you in the group. You can continue the discussions. So thanks to all. Good night. Good night. Thank you. Yeah, thank you, Professor Venkatesan, for the talk. Thank you. Good night, everyone.